حاضر يا حاضر النهل خواجة حاضر حاضر يا حاضر أجمير نادى حاضر வாருங்கள் ஹாஜா வாருங்களேன் வந்துங்கள் அருளை தாருங்களேன் வாழ்வில் அருளும் பொருளும் தந்து வாழ்வினை வளம் பெற செய்யுங்களே அஜ்மீர் வாழும் பேரரசே அள்ளி வழங்கிடும் வல்லரசே அஜ்மீர் வாழும் பேரரசே அள்ளி வழங்கிடும் வல்லரசே அஹமிய முல்லா இறைமுரசே அடிமை கரல் வீரின் சீரசே உங்கள் புகழை தினம் பாடி உயர்வூர நாடிடுவோர் கோடி உதவிடுவீர் ஒரு நொடி நாடி உண்மையில் நீங்கள் உயிர் நாடி கண்ணீர் கொண்டுங்கள் வாசலை நாம் கண்ணியமாக கூட்டிடுவேன் ஹாஜா முயினுத்தீன் அரசே காட்டுங்கள் அற்புதம் தினமுரசே பலதாய் தோன்றுவதொன்றேதான் பலதாய் காண்பது வினையேதான் பலதில் ஒன்றை காண்பதற்கு படிபல ஏற்றிடுவீர் ஹாஜா முஹம்மதி முஹம்மது நபி முஹம்மத் முச்சூடர் வீசிடும் முஹம்மது வா முஹம்மதி முஹம்மது நபி முஹம்மத் முச்சூடர் வீசிடும் முஹம்மது வா முடிவற்ற இறைவனின் முஹம்மதுவா முடிவினில் புகழும் முஹம்மதுவா மூல பொருளின் கோலங்களே மூலகாய் நான் காண்பதுவே மூல பொருளின்றி வேறில்லையே முனிவான் அவரே நான் இல்லையே ஹாலிரு யா ஹாலிரு அன்னலே ஹாஜா ஹாலிரு ஹாலிரு யா ஹாலிரு அஜ்மீர் நாதா ஹாலிரு Oke, sama. Mantap. إلى حضرة النبي المصطفى محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم رب الناس ملك الناس لا الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على رسولك سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه على ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم شرفنا بالتقوى وجملنا بالعافية وارزقنا الجنة ولقاءك يا رب العالمين. اللهم اوصل بلغ منزلتنا بما كرهنا من كلام
كرامك العزيز هذه هدية واصلة ورحمة نازلة بركة شاملة وتحفة كاملة منك إلى روح سيدنا نبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة ثم إلى سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والفقهاء الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله كفى بالله عليما ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا كانوا يتقون ثم إلى روح سيدنا سيد مخدوم شهيد البدري رضي الله تعالى عنه سيدنا خمس الولي رضي الله تعالى وبسيدنا عبد الله رضي الله تعالى سيدنا بني محيط رضي الله تعالى سيدنا عبد المجيد رضي الله تعالى سيدنا أبو طالب رضي الله تعالى وبسيدنا سيد إبراهيم حبشي رضي الله تعالى سيدنا فارق محمد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى وبسيدنا سيدنا عباس سيدنا عبد الرحمن رضي الله تعالى سيدنا منار عبد الله رضي الله تعالى بسيدنا عبد الرباني محمد عثمان وشيخ الرحماني هندي رمضان شيخنا الشيخ محي الدين عبد القادر الان قدس الله صلى الله عليه سيدنا ابي اشياخنا كل ولي ولي الله تعالى عليهم اجمعين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا ارحم الراحمين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا تقبل دعاءنا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه واهل بيته واوليائه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين 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 بفضل وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان
فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. السلام. صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام اعتمادي بموئد اعتمادي إن جلا منه عين قلب سدائي صاميا من مديه شيخ الأنيس ثانيا من علاه للاعتناء من يروم بصدق قلب سليم ما بدا فيه خيبة في الدنيا ألف الجود والهدى والتماما وفيرا بالعطاء والازدحام وحفظ عنه وعلما عنه إلهي وانشرا علمه بطول البقاء سلم على النبي العلي آله وصحبه الرحماء صلواتي على النبي مع السلام وهو خير الأنام بدر التمام. الله أكبر يا رسول الله يا محي الدين الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد سيد الكونين وثقلين والفارقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير ناهي فلا
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم من أبدا حبيبك خير خلق الحمد لله ثم الحمد لله حمدا شافعا نعما الحمد لله حمدا رافعا نقما الحمد لله حمدا دافعا سقما الحمد لله في ترى بديع الدين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حين أدركني مرادي يا شفيع المذنبين لا وسيلة إلا أنت يا رسول الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبمحي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه شيخا ومرشدا أما بعد قال الله تعالى في محكم تنزيل بفضل بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل صدق الله العلي العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل عباد الله عند الله منزلة يوم القيامة إمام عادل رفيق وإن شر عباد الله عند الله منزلة يوم القيامة إمام جائر خريق أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم எல்லா புகழும் புகழ்ச்சியும் ஏகவல்ல நாயன் அல்லாஹ் ஒருவன் அம்தனுக்கு உரித்த அல்ஹம்துலில்லாஹ். ஸலவாத்தும் சலாமும் இருலக தலைவர் நம் உயிரினும் மேலான கண்மணி முஹம்மது முஸ்தபா அஹ்மது முஜ்தபா ரசூல் அக்ரம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் மீதும் அன்னவர்களின் பரிசுத்தமான குடும்பத்தார்கள் அன்னவர்கள் அடிச்சுவற்றில் தடம் பதித்த சத்திய சஹாபாக்கள் உன்னத இமாம்கள் உத்தம வலிமார்கள் அனைவர்கள் மீதும் நிலவட்டுமாக. எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு தஆலா இந்த மஜ்லிஸை கபூல் செய்து கொள்வானாக. இந்த மஜ்லிஸின் பொருட்டினால் நம் உள்ளங்களிலும் இல்லங்களிலும் தேங்கி இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஹலாலான நாட்டத்தேட்டங்களையும் அல்லாஹ் நிறைவேற்றி தருவானாக. சங்கைக்குரிய அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, அருள் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் அருள் வழி தோன்றல் முத்து மஹதும் ஷஹீதுல் மதனீர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அன்னவர்களினுடைய 1002வது புனித உருஸ் முபாரக் தினத்தை முன்னிட்டு நம்முடைய பெரிய சதுக்கையில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய தொடர் சொற்பொழிவின் 4ஆம் தினமான இன்று அன்னலாரின் அரசியல் என்ற தலைப்பு தரப்பட்டிருக்கிறது. இன்ஷா அல்லாஹ் அது குறித்த ஒரு சில செய்திகளை சொல்லி நிறைவுபடுத்திக் கொள்கிறேன். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு தஆலா
கண்மணி நாயகம் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை குறித்து தன்னுடைய அருள்முறையிலே இப்படி பதிவு செய்கிறான். லகத் கான லகும் ஃபீ ரசூலில்லாஹி உஸ்வத்துன் ஹஸனா. அல்லாஹ்வுடைய தூதரிடத்திலே உங்களுக்கு அழகிய முன்மாதிரி இருக்கிறது என்பதாக ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான அம்சங்கள், துறைகள் என்று எதுவெல்லாம் இருக்குமோ அத்துணைக்கும் வழிகாட்டியாக, அது ஆன்மீகமாக இருக்கட்டும், அரசியலாக இருக்கட்டும், குடும்பவியலாக இருக்கட்டும், பொருளியலாக இருக்கட்டும், இன்னும் எத்தனை துறைகள் இருக்கின்றதோ அத்துணை துறைக்கும் முன்மாதிரி ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய வரலாற்றிலே வாழ்க்கையிலே இருக்கிறது என்று அல்லாஹ் குர்ஆனிலே பதிவு செய்து காட்டுவான். ஒரு கணவன் மனைவியிடத்திலே எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும், மனைவி கணவனிடத்திலே எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும், ஒரு தலைவன் தொண்டனிடத்திலே எப்படி, தொண்டன் தலைவனிடத்திலே எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும், ஒரு அரசன் குடிமக்களிடத்திலே எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும், குடிமக்கள் அரசனிடத்தில் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும், பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளிடத்திலே, பிள்ளைகள் பெற்றோர்களிடத்திலே, இப்படி அத்துணைக்கும் வழிகாட்டியை அல்லாஹ்வினுடைய தூதரிடத்திலே நீங்கள் பார்க்கலாம் என்று குர்ஆனிலே அல்லாஹ் பதிவு செய்து காட்டுவான். இங்கே அன்னலாரின் அரசியல் என்ற தலைப்பு தரப்பட்டிருக்கிறது. விரிவான தகவலுக்கு சொந்தமான தலைப்பு, அதை நான் விவரித்து பேசுவதற்கில்லை. ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய அரசியல் எப்படி இருந்தது என்பதை விட அவர்களுடைய ஆளுமை, அரசியலிலே அவர்கள் ஆட்சி செய்த அந்த விதம், அவர்களை பின்பற்றிய அவர்களுடைய அருமை தோழர்கள், அவர்கள் வெளிவந்த மற்றைய இஸ்லாமிய தலைவர்கள், இவர்களுடைய ஆட்சியெல்லாம் எப்படி இருந்தது என்பதை வரலாற்றினுடைய குறிப்புகளிலிருந்து ஒரு சில செய்திகளை இன்ஷா அல்லாஹ் நான் பதிவு செய்கிறேன். நம்முடைய பாரத நாட்டின் தேச தந்தை என்று சொல்லப்படக்கூடிய அண்ணல் காந்திஜி சொல்லி காட்டுவார்கள், ஆட்சி புரியக்கூடிய அமைச்சர்கள் அவர்கள் நபி பெருமான் சீர் செய்த, அவர்கள் நபி பெருமான் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய சீர்திருத்தங்களை பின்பற்றி நடக்க வேண்டும் என்று அண்ணல் காந்திஜி அவர்கள் சொல்லி காட்டுவார்கள். ஒரு ஆட்சியாளன் எப்படி இருக்க வேண்டும், தன்னுடைய குடிமக்களிடத்திலே எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு நீங்கள் ரசூலிடத்திலே பாருங்கள் என்பதாக சொல்லி காட்டுவார்கள். உலகத்திலே தலை சிறந்த தலைவர்கள் பல 100 பேர்களை தேர்ந்தெடுத்தார். பல 100 பேர்களை தேர்ந்தெடுத்து அதிலே குறிப்பாக 100 பேர்களுக்கு புகழாரம் சூட்டி த 100 என்ற ஒரு புத்தகத்தை வரலாற்று ஆசிரியர் மைக்கேல் ஹச் ஹார்ட் என்பவர் கோர்வை செய்தார். உலகத்தின் தலை சிறந்த அறிஞர்கள், அதில் கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு முதலிடம் கொடுக்கிறார். அந்த 100 தலைவர்களிலே இஸ்லாமிய தலைவர்கள் என்றால் 2 பேர்கள் தான் வருகிறார்கள். ஒன்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், இன்னொன்று சையதுனா உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு. மகத்தான ஆட்சிக்கு சொந்தமானவர்கள். ஒரு ஆட்சியாளர் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு நமக்கு பாடம். இதே காந்திஜி தான் சொல்லி காட்டுவார். எப்பொழுது இந்தியா முழுமையான சுதந்திரம் பெற்ற நாடாக நான் பிரகடனப்படுத்துவேன் தெரியுமா? எப்பொழுது ஒரு பெண் தன்னந்தனியாக தன்னுடைய உடலிலே அணிகலன்களை அணிந்து கொண்டு எந்த ஆண் துணையுமின்றி நடுநிசி நேரத்திலே வீதியிலே தன்னந்தனியாக அவள் செல்லக்கூடிய இடத்தை எந்த பயமும் இல்லாமல் சென்றடைவாளோ அன்றுதான் இந்தியா முழுமையான சுதந்திரம் பெற்ற நாடாக நான் பிரகடனப்படுத்துவேன் என்று சொல்லிவிட்டு, அப்படி ஒரு நிலை வர வேண்டும் என்றால் அதற்கு இஸ்லாமிய ஜனாதிபதி உமரினுடைய ஆட்சி வர வேண்டும், அதுபோன்று ஆட்சி இருக்க வேண்டும் என்று காந்திஜி சொல்லி காட்டுவார். அப்படி மகத்தான ஆட்சிக்கு சொந்தமானவர்கள் சையதுனா உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு. இன்ஷா அல்லாஹ் அவர்களை குறித்த செய்திகள் வரும்போது அந்த தகவல்களை நான் பதிவு செய்கிறேன். அப்படி
100 தலைவர்களை தேர்ந்தெடுத்து அதிலே முத்துநபி முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு முதலிடம் கொடுத்து அழகு பார்த்தவர் மைக்கேல் ஹார்ட். அதற்கு அவர் காரணத்தை சொல்லும் பொழுது, இந்த உலகத்திலே அளப்பரிய செல்வாக்குடன் பெரும் தாக்கத்தை உண்டு பண்ணியவர்களின் பட்டியலில் முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை முதலானவராக நான் தேர்ந்தெடுத்தது வாசகர்களில் சிலருக்கு வியப்பாக இருக்கும். அவர் சொல்லக்கூடிய செய்தி, தான் ஏன் முதலாவது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், இத்தனைக்கு அவர் ஒரு கிறிஸ்தவ அறிஞர். சையதுனா ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களும் அந்த பட்டியலில் இடம்பெறுகிறார்கள். ஆனால் அவர்களுக்கு கூட, அவர்கள் கடவுளாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய சையதுனா ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு கூட முதலிடம் கொடுக்கவில்லை. ஏன் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு அதிலே அந்த 100 தலைவர்களிலே முதல் தலைவராக இடம் கொடுத்தார், முதலிடம் பதித்தார் என்று சொல்லுவதற்கு அவர் காரணத்தை சொல்லும் பொழுது, நான் அப்படி முதல் இடத்தை கொடுத்ததற்கு சிலருக்கு வியப்பாகவும் ஆச்சரியமாகவும் இருக்கும். ஆனால் சமயம் உலகியல் ஆகிய இரு நிலைகளிலும் ஒரு சேர மகத்தான வெற்றி பெற்றவர் வரலாற்றில் அவர் ஒருவர் தான். சமயத்திலும் சரி, உலகிலும் சரி, அரசியலிலும் சரி, ஆன்மீகத்திலும் சரி. சிலர்கள் ஆன்மீகத்திலே ஜொலிப்பார்கள், அரசியலிலே கோட்டை விடுவார்கள். அதற்கு வரலாற்றிலே உண்டு. இன்ஷா அல்லாஹ் அந்த தகவல் வரும்பொழுது நான் பதிவு செய்கிறேன். சிலர்கள் அரசியலிலே ஜொலிப்பார்கள், ஆன்மீகத்திலே கோட்டை விட்டு ஓடுவார்கள். அதற்கும் வரலாற்றில் இடங்கள் உண்டு. இங்கே அவர் இப்படி செய்தியை முடிப்பார். எளிமையான வாழ்க்கை படியில் துவங்கிய அன்றைய உலகத்தின் பெரும் மதங்களின் ஒன்றை நிறுவி அதனை பரப்பிய பேராற்றல் வாய்ந்த அரசியல் தலைவர் அவர் ஒருவரே. அவர்கள் இந்த உலகத்தை விட்டு விடை பெற்று 14 நூற்றாண்டுகள் கழிந்தாலும் கூட அவர்களுடைய சக்தி, அந்த தாக்கம் இன்னும் நிலைத்திருக்கிறது என்று, எல்லா துறைகளிலும் வியாபித்திருக்கிறது என்று இந்த மைக்கேல் ஹார்ட் என்பவர் சொல்லி காட்டுவார். சரியான பெருமக்களே, அப்படி அரசியல் ஆன்மீகம் இரண்டிலும், இன்னும் சொல்வதாக இருந்தால் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தினுடைய அந்த அரசியல் ஆளுமையே ஆன்மீகம் கலந்த அரசியலாகத்தான் இருந்தது. ஒரு ஆட்சியாளன் எப்படி இருக்க வேண்டும், ஒவ்வொரு சிறப்புகளாக, அதாவது ஒவ்வொரு நிலைகளிலும் ஒரு ஆட்சியாளன் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தினுடைய வரலாறுகள் பாடம். ஒரு ஆட்சியாளன் வீரமிக்கவனாக இருக்க வேண்டும். தன்னுடைய குடிமக்களுக்கு ஒரு ஆட்சியாளர் ஆட்சி செய்யக்கூடியவர் ஒரு நாட்டை, ஒரு மாநிலத்தை, ஒரு மாகாணத்தை ஆட்சி செய்கிறார் என்று சொன்னால் அவர் எப்படிப்பட்டவராக இருக்க வேண்டும் என்றால், கடுமையான தைரியம் உள்ளவராக, வீரமிக்கவராக, துணிச்சல் மிகுந்தவராக இருக்க வேண்டும். தன்னுடைய குடிமக்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆபத்து வருகிறதா, ஒரு சூழ்ச்சி வருகிறது என்று சொன்னால் அவர் ஓடி ஒளிந்து நிற்கக்கூடாது. முன்னால் நின்று குடிமக்களை பாதுகாக்கக்கூடிய துணிவு பெற்றவராக இருக்க வேண்டும். அப்படி இருந்தார்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள். தன்னுடைய குடிமக்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆபத்து வருகிறது என்று சொன்னால் முதலாளாக நிற்பார்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். சையதுனா அலி ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் சொல்லி காட்டுவார்கள், லகத் ரஐதுனா யௌம பத்ரின், பத்ரினுடைய யுத்த களத்திலே நாங்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தை பார்க்கிறோம். மிக கடுமையாக அவர்கள் தான் போரிட்டு கொண்டிருந்தார்கள். وَنَحْنُ نَلُوذُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم, எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால், எதிரிகள் எங்களை தாக்கிவிடக்கூடாது என்பதற்காக ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை கொண்டு நாங்கள் எங்களை பாதுகாத்து கொண்டோம். யார்? ஒரு ஆட்சியாளர், உலகம் முழுவதும் ஆட்சி செய்யக்கூடிய ஒரு மகத்தான தலைவர், தன்னுடைய குடிமக்கள் அவர்களுக்கு ஏதாவது ஆபத்து வந்து கூடாது என்பதற்காக முன்னால் நின்று அவர்கள் போர் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் என்பதை சையதுனா அலி ரலியல்லாஹு தஆலா சொல்லி காட்டுகிறார்கள். அவர்கள் மூலமாக எங்களை நலூது பி ரசூலில்லாஹ், ரசூலுல்லாஹ் கூட நாங்கள் எங்களை பாதுகாத்து கொண்டோம். வஹுவ அக்ரபுனா இலல் அதுவி, எதிரிகளுக்கு மிக நெருக்கமாக அவர்கள் தான் இருந்தார்கள். நாங்கள்லாம் பின்னாடி தான் நிற்கிறோம். அலி ரலியல்லாஹு தஆலா சொல்லக்கூடிய செய்தி, எதிரிகள் முன்னால் நிற்கிறாங்க 1000 வீரர்கள். அத்துணையிலும் அவர்கள் வெற்றி பெறுவதற்கு உண்டான முகாந்திரம் இருந்தது. வனபலம், படைபலம், ஆள்பலம் எல்லாம் இருந்தது. ஆயுத பலம். இஸ்லாமியர்களிடத்திலே அல்லாஹ் ரசூலை மாத்திரம் உறுதியாக நம்பியிருந்தார்கள். அனைத்திலுமே பின்தங்கிய நிலையில்தான் இருக்கிறார்கள். அது பத்ருக்கு சொந்தமான தகவல், நான் அந்த தகவலுக்குள் நுழையவில்லை. அப்படி
யுத்தகலத்திலே நாங்கள் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை பார்க்கிறோம். எதிரிகளுக்கு மிக நெருக்கமாக நின்றவர்கள். வகான மின் அஷத்தின் நாஸி யௌமைதின் பஅஸா, அன்றைய நாளிலே மிகுந்த வீரமிக்கவர்களாக, வலிமையான துணிவு மிகுந்தவர்களாக அவர்கள் தான் போரிட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் என்று சையதுனா அலி ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் சொல்லி காட்டுவார்கள். சையதுனா அனஸ் ரலியல்லாஹு தஆலா சொல்லக்கூடிய செய்தி புகாரி ஷெரீஃபிலே பதிவு செய்யப்படும். கான நபியு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அஹ்ஸனன் நாஸ், ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மனிதர்களிலேயே அவ்வளவு அழகானவர்களாக, வஅஷ்ஜஅன் நாஸ் மனிதர்களிலேயே மிகுந்த வீரமிக்கவர்களாக, துணிவு மிகுந்தவர்களாக சொல்லிவிட்டு சரி அனஸ் ரலியல்லாஹு தஆலா ஒரு செய்தி சொல்கிறார்கள். ஒரு நாள் மதீனாவிலே நாங்கள் இருக்கிறோம். வலக்கது ஃபரக அஹ்லுல் மதீனதி லைலத்தன் ஃபஹரஜு நஹவ ஸௌதி. அப்போ ஒரு கடுமையான ஒரு சப்தத்தை நாங்கள் கேட்குறோம். சரி அனஸ் ரலியல்லாஹு தஆலா சொல்கிறாங்க, மதீனாவில் நாங்கள் இருக்கும்பொழுது ஒரு கடுமையான சப்தம். அப்போ நடுநிசை நேரம் எங்களுக்கெல்லாம் பயம், யாராவது எதிரிகள் தாக்குவதற்காக வந்து விட்டார்களா என்று நாங்கள் பயந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது பார்க்கிறோம். ஃபஸ்தக்பலஹுமுன் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வகத் இஸ்தப்ரஅல் خبر وهو على فرس ابي طلحه عري وهو عنقه وهو في عنقه السيف. இது அனஸ் ரலியல்லாஹு தஆலா சொல்கிறார்கள். அப்போ நாங்கள் எல்லாம் பீதி அடைந்து போய் இருக்கிறோம். எதிரிகள் நடுநிசி நேரத்திலே நம்மை தாக்க வந்து விட்டார்களோ என்று நாங்கள் பதட்டம் அடைந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்தில் நாங்கள் பார்க்கிறோம், ஒரு மனிதர் தன்னந்தனியாக குதிரையிலே, அதுவும் அபீ தல்ஹாவுடைய குதிரை, சேணம் பூட்டப்படாத குதிரையிலே கழுத்திலே வாளை தொங்கவிட்டு கொண்டு ஒரு மனிதர் வந்து கொண்டிருக்கிறார். அந்த நடுநிசி நேரத்திலே நாங்கள் எங்கிருந்து சப்தம் வருகிறது என்று பார்க்கிறோம். அங்கிருந்தே ஒரு மனிதர் வருகிறார். அருகிலே வந்த பொழுது கண்மணி நாயகம் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்களாம், ஒஹுவ யகூலு லம் துராஉ லம் துராஉ, நீங்கள் பதட்டப்படாதீங்க, பயப்படாதீங்க, ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. விளக்கம் சொல்லுவார்கள் பெருமக்கள். சப்தம் வருகிறது, குடிமக்கள் நிம்மதியாக தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள், ஆனால் அவர்களுக்கு ஏதாவது ஆபத்து வந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களே, அதுவும் சேணம் பூட்டப்படாத குதிரை. பொதுவாக குதிரை எவ்வளோ உயரமாக இருக்கும்? பொதுவாக குதிரை ஓட்டி ஏறுகிறார் என்று சொன்னால் சேணம் பூட்டப்பட்டு அதிலே கால் வைத்து ஏறுவார். அவ்வளவு அரபிய குதிரை எவ்வளவு உயரமாக இருக்கும்? அந்த குதிரையிலே வரலாற்று எழுதுகிறார்கள், ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அப்படி அந்த நிகழ்வு நடக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு 53 வயது என்று எழுதுகிறார்கள். அப்படியானால் 53 வயது என்பது ஒரு வயோதிகமான வயது. அப்படிப்பட்ட வயதிலே 63 ஆண்டு காலம் இந்த உலகத்திலே மகத்தான வாழ்க்கைக்கு சொந்தமான ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் 53வது வயதிலே சேணம் பூட்டப்படாத குதிரையிலே கழுத்திலே வாளை மாட்டிக்கொண்டு தன்னந்தனியாக சென்று உளவு பார்க்கிறார்கள். என்ன சப்தம் வருகிறது, எங்கிருந்து வருகிறது என்று செய்தியை கேட்டுவிட்டு வந்து சொன்னார்களாம், எந்த சப்தமும் இல்லை, நீங்கள் நிம்மதியாக இருக்கலாம் என்று. இங்கே ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்துடைய துணிவு இங்கு நமக்கு உணர்த்தக்கூடிய செய்தி, ஒரு ஆட்சியாளன், ஒரு ஆட்சி கட்டிலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆட்சியாளர் எப்படி துணிவு மிக்கவராக இருக்க வேண்டும். ஆனால் இன்றைக்கு நம்முடைய ஆட்சியாளர்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள்? முன்னால் 20 வண்டி, பின்னால் 20, நான் யாரையும் குறை சொல்வதற்கு இல்லை, தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்கிறார்கள். எதிர்கட்சியினுடைய எந்த ஆபத்தும் சூழ்ச்சி நமக்கு வந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக ஆயுதங்கள் ஏந்திய கருப்பு படை என்று பல படைகள் வைத்திருக்கிறார்கள். பார்க்கிறோமா இல்லையா? ஆட்சிகள் பல படை பட்டாளங்களோடு வருகிறார்கள். தனக்கு இன்னும் வந்துவிடக்கூடாது, குடிமக்களுக்கு என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்லை, ஆனால் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் குடிமக்களுக்கு எதுவும் வந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக அவர்களே நேரடியாக சென்று பார்த்தார்கள் என்று சையதுனா அனஸ் ரலியல்லாஹு தஆலா சொல்லி காட்டுவார்கள். அதே போன்று ஒரு ஆட்சியாளன் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வரலாறு நமக்கு இன்னொரு செய்தியை சொல்லி காட்டும். அவன் உயர்ந்தவனாக இருக்கட்டும், தாழ்ந்தவனாக இருக்கட்டும், உயர்ந்த குலமாக இருக்கட்டும், தாழ்ந்த குலமாக இருக்கட்டும், படித்தவன் படிக்காதவன் யாராக இருந்தாலும் சரி, அல்லாஹ்வுடைய சன்னிதானத்திலே அனைவரும் சமம் என்பதை ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் உணர்த்தி காட்டுவார்கள். வரலாற்று எழுதுவார்கள். மக்சூமியா என்று சொல்லக்கூடிய பிரபல்யமான குறைஷி கோத்திரம், அந்த கோத்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்மணி திருடி விடுகிறார். இப்போ இஸ்லாமிய சட்டம், ஷரியாத்தினுடைய சட்டம், வஸ்ஸாரிக்கு வஸ்ஸாரிகத்து ஃபக்தஉ ஐதியஹுமா,
திருடிவிட்ட ஆண்கள் பெண்களுடைய கரங்களை நீங்கள் துண்டித்து விடுங்கள் என்று அல்லாஹ் குர்ஆனிலே சொல்லுகிறான். இப்போ என்ன செய்வது? குறைஷிகளுக்கெல்லாம் கவலை. அது ஒரு பிரபல்யமான மக்காவிலே உயர்ந்த கோத்திரம் குறைஷி கோத்திரம். அப்போ அந்த கோத்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு உயர்குலத்து பெண்மணி ஃபாத்திமா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பெண்மணியுடைய பெயர் ஃபாத்திமா. அவள் திருடிவிட்டாள். இப்போ பிரச்சனை ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சன்னிதானத்திற்கு வருகிறது. இப்போ ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்ன தீர்ப்பு வழங்குவார்கள் என்பதை குறைஷிகள் வழங்கியிருந்தார்கள். அல்லாஹ்வுடைய சட்டம், அல்லாஹ்வுடைய ஷரியத்தினுடைய சட்டம் கரத்தை வெட்ட வேண்டும் என்பது. ஆனால் அப்படி ஒரு நிலை நடந்துவிட்டது என்று சொன்னால், அப்படி ஒரு நிலை வந்துவிட்டது என்றால் அது நமக்கு பெரிய இழுக்காக இருக்கும். காலம் முழுவதும் அது ஆறாத வடுவாக இருக்கும். நாம் உயர் குலத்திலே இருக்கக்கூடியவர்கள், நம்முடைய குலத்திலே ஒரு பெண்மணி திருடப்பட்டு திருடியே அவருடைய கரம் வெட்டப்பட்டது என்று சொன்னால் அதற்கு நமக்கு ரொம்ப கேவலம் என்று இப்போ யோசிக்கிறார்கள். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடத்திலே யாராவது சென்று சிபாரிசு செய்ய வேண்டும், கொஞ்சம் அந்த சட்டத்தை தளர்த்த சொல்லுவதற்காக கொஞ்சம் விட்டுப்பிடிங்களேன், அல்ல ஏதாவது ஒரு காரணம், மொத்தத்தில் அவங்களுடைய கரம் வெட்டக்கூடாது என்று ஆலோசனை செய்கிறார்கள். இப்போ ரசூலுல்லாஹ்ட்ட யார் அனுப்புவது? அப்போ அவங்களே மஷூரா செய்து செய்தனா உஸாமத் இப்னு ஸைத் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு, ரசூலுல்லாஹ்வுடைய வளர்ப்பு பிள்ளை. ரொம்ப ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உஸாமத் இப்னு ஸைத் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவ்வளவு பாசம், அவ்வளவு நேசம். அப்போ அவங்கள கூப்பிட்டு சொல்கிறாங்க, இப்படி நீங்கள் ரசூலுல்லாஹ்ட்ட சொன்னால் ரசூலுல்லாஹ் கேட்பாங்க. மொத்தத்தில் எங்கள் கோத்திரத்தை சார்ந்த அந்த பெண்ணுடைய கரம் வெட்டப்படக்கூடாது. திருடி விட்டா ஏதோ தப்பு நடந்துட்டு, ஆனால் அவங்க கரம் வெட்டக்கூடாது, நீங்கள் போய் சிபாரிசு செய்யுங்கள் என்று அந்த குறைஷி கோத்திரத்தார்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடத்திலே சையதுனா உஸாமத் இப்னு ஸைத் அவர்களை அனுப்பி வைக்கிறார்கள். சையதுனா உஸாமத் இப்னு ஸைத் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வந்து செய்தியை சொல்கிறாங்க. ரசூலுல்லாஹ்வுடைய முகமெல்லாம் மாறி போனது. கேட்டார்களாம், அத்தஷ்ஃபஉ ஃபீ ஹத்தின் மின் ஹுதூதில்லாஹ், அல்லாஹ்வுடைய சட்டத்திலா நீ சிபாரிசு செய்ய வருகிறாய்? அல்லாஹ்வுடைய சட்டத்திலிருந்து ஒரு சட்டத்திலா நீ சிபாரிசு செய்ய வருகிறாய்? அதை தளர்த்தும்படி பரிந்துரை செய்ய வருகிறாய்? ஒரு காலமும் செய்ய முடியாது. அல்லாஹ்வுடைய சட்டம் கரத்தை வெட்ட வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு அங்கே ஒரு செய்தி சொல்கிறார்கள். சும்ம காம ஃபஹ்ததப, அங்கே மக்களுக்கு முன்னால் உரை நிறுத்துகிறார்கள். இன்னமா அஹ்லகல்லதீன கபுலக்கும், உங்களுக்கு முன்னால் இருந்த சமுதாயம் எல்லாம் அழிந்து மண்ணோடு மண்ணாக மாண்டு போனதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? அன்னஹும் கானு இதா சரக ஃபீஹிமு ஷரீஃபு தரகூஹு, அவர்களில் யாராவது உயர் குலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒருவர் திருடி விட்டார், ஏதாவது ஒரு காரியம் தப்பு செய்து விட்டார் என்றால் அவங்களை அப்படியே மன்னித்து விடுவார்கள். வைதா சரக ஃபீஹிமு தஈஃபு அகாமு அலைஹில் ஹத், ரொம்ப தாழ்ந்த குடும்பத்திலே, ரொம்ப ஏழ்மையான குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒருவர் திருடி விட்டார் என்று சொன்னால் உடனே அந்த சட்டத்தை நிறைவேற்றி விடுவார்கள். திருடினா என்ன சட்டம், அந்த சட்டம் நிறைவேற்றப்படும். சுருக்கமாக சொல்வதென்றால், உயர் குலத்திலே ஒரு தவறு நடக்கிறது என்று சொன்னால் அதை கண்டும் காணாமலும், இன்றைக்கு அது நடக்கிறதா இல்லையா, பார்க்குறோமா இல்லையா, நம்ம ஊரிலேயே ஏதாவது ஒரு தவறு ஒரு பிரபல்யமான ஒரு குடும்பத்தில் நடந்துட்டுன்னு சொன்னால் அதை அப்படியே மூடி மறைச்சிடுறோம். அதே சமயத்தில் ஒரு ஏழ்மையான குடும்பத்திலே, ரொம்ப வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு குடும்பத்திலே ஒரு தவறு நடக்கிறது என்று சொன்னால் அதை அப்படியே ஊதி பெருசாக்கி பிரபலியப்படுத்தி அவங்களை கேவலப்படுத்தி வாழவே வழிவிடாத அளவுக்கு ஆக்கி விடுகிறோம். இதுதான் நம்முடைய ஊரினுடைய நிலை. பார்க்கிறோம், நிறைய செய்திகள் சொல்லலாம், நான் அதற்குள்ளே செல்ல விரும்பவில்லை. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள், உங்களுக்கு முன்னால் இருந்த சமுதாயம் அழிந்ததற்கு காரணம் உயர் குலத்திலே இருக்கக்கூடியவர்கள் ஏதாவது ஒரு தவறு செய்து விட்டார்கள் என்று சொன்னால் மன்னித்து விடுவார்கள். அதே சமயத்திலே தாழ்ந்த குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் ஒரு தவறு செய்து விட்டார்கள் என்று சொன்னால் அந்த சட்டத்தை நிறைவேற்றி விடுவார்கள் என்று சொல்லிவிட்டு அங்கே ஒரு செய்தியை, இதுதான் ஒரு ஆட்சியாளர், ஒரு ஆட்சி கட்டில் இருக்கக்கூடியவர், ஒரு தலைவர் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு உதாரணம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள். வைமுல்லாஹி லவ் அன்ன ஃபாத்திமா பின்த் முஹம்மதின் சரகத் லகதஅத் யதஹா, மக்சூமியா கிளையை சார்ந்த குறைஷி கோத்திரத்திலே ஃபாத்திமா அல்ல, என்னுடைய மகள் முஹம்மதினுடைய மகள் ஃபாத்திமா திருடி இருந்தாலும் கூட லகதஅத் யதஹா, அவருடைய கரத்தையும் நான் துண்டித்திருப்பேன் என்று சொன்னார்கள். என்றால் அருமையானவர்களே, ஒரு ஆட்சியாளன் எவ்வளவு நீதமாக இருக்க வேண்டும். அவன் தாழ்ந்தவனாக இருந்தாலும் சரி, உயர்ந்தவனாக இருந்தாலும் சரி, தெரிஞ்சவன் தெரியாதவன் யாராக இருந்தாலும் அல்லாஹ்வுடைய சன்னிதானத்திலே அல்லாஹ்வுடைய சட்டத்திற்கு முன்பாக அனைவரும் சமம் என்பதை உணர்த்தி காட்டியவர்கள் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள்.
அதை போன்று ஒரு ஆட்சியாளர் எப்படி இருக்க வேண்டும்? இன்றைக்கு ஆடம்பரமான படோடபாமான ரொம்ப ஒரு ஆடம்பரமான ஆட்சிக்கு சொந்தமானவர்களாக இன்றைக்கு ஆட்சி கட்டில் இருக்கக்கூடியவர்கள். குடிமக்கள் என்ன பாடுபட்டாலும் பரவாயில்லை, நாம் நிம்மதியாக இருக்க வேண்டும் என்று தன்னுடைய சுயநலத்தை பார்க்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்களுக்கு மத்தியிலே ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தினுடைய வரலாற்றை நாம் பார்க்கின்ற பொழுது சையதுனா அனஸ் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு சொல்வார்கள், லம் யகுலின் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அலா ஹிவானின் ஹத்தா மாத வமா அகல ஹுப்ஸன் முரஃபகன் ஹத்தா மாத. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இந்த உலகத்தை விட்டும் விடைபெறுகின்ற வரை நாற்காலியிலே அமர்ந்து சாப்பிட்டதில்லை. அப்படியானால் அவர்கள் வீட்டில் நாற்காலியே இல்லை, தரையிலே தான் அமர்ந்து சாப்பாடுவார்கள் என்று சொல்லிவிட்டு செய்து அனஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு சொல்கிறார்கள், மிருதுவான ரொட்டியை அவர்கள் ஒரு நாள் கூட சாப்பிட்டதில்லை. ரொம்ப மிருதுவான ரொட்டியை கூட அவர்கள் சாப்பிட்டதில்லை. அந்த அளவிற்கு வறுமைக்கு சொந்தமானவர்களாக ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இருந்தார்கள். ஒரு ஆட்சியாளர் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக குடிமக்கள் என்ன பாடுபட்டாலும் பரவாயில்லை, நாம் நிம்மதியாக, நம்ம குடும்பம் நிம்மதியாக இருக்க வேண்டும் என்று மக்களினுடைய பணத்தை சுரண்டி கொண்டு இன்றைக்கு சுகபோக வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்களுக்கு மத்தியிலே ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தினுடைய வரலாறு நமக்கு பாடம். சையதத்துனா ஆயிஷா சித்திகா நாயகியார் சொல்லி காட்டுவார்கள், கான யஅதி அலைனா அஷ்ஷஹ்ரு மா நூகிது ஃபீஹி நாரா. இரு உலகத்திற்கும் சொந்தமான, இரண்டு உலகத்திற்கும் தலைவராக இருக்கக்கூடிய முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய வீட்டில் ஒரு மாத காலம் வரை அடுப்பு எரியாமல் இருந்திருக்கிறது என்பார்கள். சையதத்துனா ஆயிஷா சித்திகா, ஒரு மாத காலம் வரை எங்கள் வீட்டிலே அடுப்பு எரியவில்லை. இன்னமா ஹுவ தம்ரு வல் மாஉ இல்லா அன் உதா பில் லுஹைம். ஒவ்வொரு நாளும் எங்களுக்கு உணவு என்ன தெரியுமா? கொஞ்சம் தண்ணியும் கொஞ்சம் பேரிச்சம்பழமும் தான். அதுக்கு அடுப்பு தேவையில் எரிக்க வேண்டும் என்று கொஞ்சம் தண்ணீர், கொஞ்சம் பேரிச்சம்பழம், இதுதான் ஒரு மாத காலம் எங்களுக்கு உணவாக இருந்தது. யார் வீட்டில்? உலகத்தை ஆட்சி செய்யக்கூடிய ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் வீட்டில். சையதத்துனா ஆயிஷா சித்திகா நாயகியார் சொல்லி காட்டுவார்கள், எங்கிருந்தாவது கொஞ்சம் போல கறி இறைச்சி எங்களுக்கு அன்பளிப்பாக வந்தாலே தவிர, அதுவும் கூட லஹ்முன் சொல்லையில லுஹைமுங்கிறாங்க, கொஞ்சம் கறி, லஹ்முண்டா கறி, லுஹைம் கொஞ்சம் போல கறி எங்களுக்கு வந்தால் மாத்திரமே நாங்கள் நிம்மதியாக சாப்பிடுவோம். இல்லை என்றால் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு மாத காலம் அடுப்பு எரியவில்லை, நீரும் பேரிச்சம்பழம் தான் எங்களுக்கு உணவு என்று சையதத்துனா ஆயிஷா சித்திகா நாயகர் சொல்லி காட்டுவார்கள். இப்படிப்பட்ட தலைவர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லுவார்கள், நான் நினைத்திருந்தால் உஹது மலை தங்கமாக ஆக்கப்பட்டு இடத்திலே வந்துவிடும். லவ் கான லீ மிஸ்ல உஹதின் ஸஹபன். சொல்லிவிட்டு இன்னொரு செய்தியை சொல்லுவார்கள், அப்படி உஹது மலையே தங்கமாக ஆக்கப்பட்ட இடத்திலே வந்தாலும் கூட லசர்ரனி அல்லா தமுர் அலைய சலாசலயானின் வைந்தி மின்ஹு ஷையுன் இல்லா ஷையன் அர்சுதுஹு லித்தைனின். உஹது மலையே தங்கமாக ஆக்கப்பட்டாலும் கூட அதை முழுவதும் நான் சதக்கா செய்து விடுவேன். எங்களுக்காக நான் எதையும் எடுத்து வைப்பதில்லை, அத்தனையும் நான் சதக்கா செய்து விடுவேன், தேவையுடையவர்களுக்கு பங்கிட்டு வைத்து விடுவேன். எங்களுக்கு கடன் இருக்கிறதே, நாங்கள் கடன் அடைக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் அதற்காக கொஞ்சத்தை மாத்திரம் எடுத்தே தவிர என்பார்கள். அப்படியானால் ஒரு ஆட்சியாளர் கடன் வாங்கக்கூடிய அளவிற்கு இருந்திருக்கிறார் என்பதையும் இங்கே நாம் விளங்க வேண்டும். சரியான பெருமக்களே, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்துடைய ஒவ்வொரு செய்தியும் பார்க்கின்ற பொழுது அவ்வளவு அற்புதமான ஆட்சிக்கு சொந்தமானவர்களாக. நான் அரசியல் என்ற அந்த தலைப்புக்குள் விரிவாக செல்ல விரும்பவில்லை. ஹுதைபியாவினுடைய நிகழ்ச்சியெல்லாம் அந்த அரசியலுடைய ஆளுமையை வெளிப்படுத்தி காட்டும். நான் அந்த தகவலுக்குள் செல்லவில்லை. ஒரு ஆட்சியாளர் எப்படி இருக்க வேண்டும், ஒரு தலைவர் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு ரசூலினுடைய வரலாறு நமக்கு சான்று என்பதற்காக அது குறித்த சில செய்திகளை நான் பதிவு செய்கிறேன். ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய ஆட்சி, அதனுடைய பிரதிபலிப்பு அவர்களை பின்தொடர்ந்த ஹுலஃபாய ராஷிதீன்களிடத்திலும் இருந்தது. வரலாறை நீங்கள் புரட்டி பாருங்கள். சையத் அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு எவ்வளோ மகத்தான ஆட்சிக்கு சொந்தமானவர்கள். சையத்னா உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவ்வளவு அற்புதமான ஆட்சிக்கு சொந்தமானவர்கள். கிட்டத்தட்ட 7-8 நாடுகளை ஆட்சி செய்யக்கூடிய, கிட்டத்தட்ட 22,51,030 சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு கொண்ட பகுதியை ஆட்சி செய்தவர்கள் சையதுனா உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள்.
அன்னைக்கு ஜனாதிபதி இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யத்தினுடைய 2ஆம் ஹலீஃபா ஜனாதிபதி உமர் என்று சொன்னால் மிகப்பெரிய வல்லரசுகள் எல்லாம் கூட நடுநடுங்கி போகக்கூடிய அத்துணை பெரிய சாம்ராஜ்யங்களையும் தன்னுடைய காலடியிலே கொண்டு கொட்டியவர்கள், காலடியிலே வீழ்த்தியவர்கள். ரோமாபுரி பாரசீகம் பைசாந்திய போன்ற மிகப்பெரிய வல்லரசுகள் சாம்ராஜ்யங்கள் எல்லாம் உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களுடைய பெயரை கேட்டுவிட்டது என்று சொன்னால் நடுநடுங்கி போகக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு மகத்தான ஆட்சிக்கு சொந்தமானவர்கள். அவர்கள் கட்டத்தில் சொல்லுவார்கள், லவ் மாதத் ஷாத்துன் அலா ஷத்தில் ஃபுராத்தி பாயிஅத்துன் லா லனன்து அன்னல்லாஹ தஆலா சாயிலி அன்ஹா யௌமல் கியாமா. மதீனாவிலே இருந்து கொண்டு சையதுனா உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு சொன்னார்கள், ஃபுராத் நதியினுடைய ஓரத்திலே, எகிப்திலே ஓடக்கூடிய யூப்ரட்டிஸ் நதி, நைல் நதியினுடைய ஓரத்திலே ஒரு ஆடு அநியாயமாக செத்து கிடக்கிறது என்று சொன்னால், அது ஏதாவது பசியிலே செத்து கிடக்கிறது என்றாலோ அல்லது மிருகங்களால் தாக்கப்பட்டு செத்து கிடக்கிறது என்று சொன்னால், அதற்காக நாளை யௌமுல் கியாமாவிலே அல்லாஹ்விடத்திலே நான் கேள்வி கணக்கு கேட்கப்படுவேனோ என்று நான் அஞ்சுகிறேன் என்றார்கள் சையதுனா உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு. எங்கிருந்து கொண்டு? மதீனாவில் இருந்து கொண்டு யூப்ரட்டிஸ் நதியினுடைய, எகிப்திலே ஓடக்கூடிய நதியினுடைய ஓரத்திலே ஒரு ஆடு செத்து கிடந்தால் கூட, அநியாயமாக செத்து கிடந்தால் கூட, அதற்காக அல்லாஹ் எனக்கு கேள்வி கணக்கு கேட்டு விடுவானோ என்று பயப்படுகிறேன் என்றார்கள். இதான் ஒரு ஆட்சியாளர். அவர்களை பின்தொடர்ந்தவர்கள் சையதுனா உமர் இப்னு அப்துல் அஜீஸ் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு மிகப்பெரிய அரசாட்சிக்கு சொந்தமானவர்கள். கிட்டத்தட்ட கோடிக்கணக்கான, அதாவது 2.5 கோடி கிலோமீட்டர் சதுர பரப்பளவு கொண்ட நாடுகளை ஆட்சி செய்தவர்கள். மிக எளிமையான ஆட்சிக்கு சொந்தமானவர்கள். உமையாக்களுடைய மிகப்பெரிய அரசாட்சிக்கு சொந்தமானவர்களாக சையதுனா உமர் இப்னு அப்துல் அஜீஸ் முதல் நூற்றாண்டினுடைய ஜத்தீத் என்பார்கள், 5வது ஹலீஃபா என்பார்கள் சையதுனா அலி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு. பிறகு 2வது உமர் என்ற பெயருக்கெல்லாம் சொந்தமானவர்கள். அவர்களுடைய வரலாற்று எழுதி காட்டுவார்கள். மகத்தான நீதமான ஆட்சிக்கு சொந்தமானவர்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வகுத்து கொடுத்த அரசியல் நீதிகளை அப்படியே பின்பற்றி வாழ்ந்தவர்கள். அவர்களுடைய ஆட்சியினுடைய அந்த நேர்மை நீதி அவர்களுடைய ஆளுமைக்குட்பட்ட பகுதியிலே விலங்குகளிடத்திலே கூட இருந்தது என்பார்கள். எவ்வளவு நீதமான ஆட்சிக்கு சொந்தமானவர்கள் என்பதற்கு ஒரு உதாரணத்தை சொல்லுவார்கள். சையதுனா உமர் இப்னு அப்துல் அஜீஸுடைய ரஹ்மத்துல்லாஹ் அவர்களுடைய வரலாற்றிலிருந்து, ஒரே குட்டையிலே ஓனாயும் ஆடும் நீர் அருந்தி கொண்டிருக்கும். ஒரே குட்டையிலே ஒரே ஆற்றிலே ஓனாயும் நீர் அருந்தும் ஆடும் நீர் அருந்தும். அது இதை தாக்குவதில்லை. அந்த அளவிற்கு மிருகங்களிடத்திலே கூட நீதம் இருந்தது. ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே ஒரு வழிபோக்கர் அந்த பகுதியாக போகும் பொழுது பார்க்கிறார், ஒரு ஓனாய் ஆட்டை அடித்து சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறது. இப்போ அவர் சொன்னார், இந்த நேரம் உமர் இப்னு அப்துல் அஜீஸ் வஃபாத் ஆகியிருப்பார் என்று. விசாரிக்கப்பட்டது, அவர் சொன்னதை போன்று அந்த நேரத்திலே சையதுனா உமர் இப்னு அப்துல் அஜீஸ் வஃபாத் ஆகியிருந்தார் என்றால், அதுவரை அவர்கள் ஆட்சி செய்யக்கூடிய 2.5 ஆண்டு காலம்தான் ஆட்சி செய்தார்கள். அவர்கள் ஆட்சி செய்த காலத்திலே ஓனாய் ஆடுகளை சாப்பிடுவதில்லை, மிருகங்கள் கூட நீதியோடு நடந்து கொண்டது. அந்த அளவுக்கு அவர்களுடைய ஆட்சியினுடைய வலிமை, ஆட்சியினுடைய நேர்மை விலங்குகளத்திலே வெளிப்பட்டது. அப்படி அடித்து சாப்பிடக்கூடிய நேரத்திலே அவர்கள் இந்த உலகத்திலே இல்லை என்று வரலாற்றில் பெருமக்கள் எழுதி காட்டுவார்கள். தன்னுடைய தேவையை அவர்களை நிறைவேற்றக்கூடியவர்களாக இரவு நடுநிசி நேரத்திலே தொழுது கொண்டிருக்கிறார்கள். தஹஜ்ஜத்தினுடைய நேரம். வீட்டிலே விளக்கு எரிந்து கொண்டிருக்க, விளக்கு அணைந்து விட்டது. அப்போ அவங்களே எழுந்து மீண்டும் விளக்கை பற்ற வைக்கிறார்கள், மீண்டும் தொழ ஆரம்பிக்கிறார்கள். அப்போ அந்த நேரத்திலே அவர்களோடு இருக்கக்கூடிய சில கேட்கிறார்கள், ஜனாதிபதி அவர்களே, நீங்கள் சொல்லியிருந்தால் நாங்கள் போய் அதை சரி செஞ்சுப்போமே, நீங்கள் ஒரு நாட்டினுடைய ஜனாதிபதி, நீங்களே இது காரியத்தை செய்கிறீர்களே, உத்தரவிட்டால் நாங்கள் செய்ய மாட்டோமா? சரி, உமர் இப்னு அப்துல் அஜீஸ் ரலியல்லாஹு தஆலா சொன்னார்கள், நான் எழுந்து செல்லும் பொழுதும் உமர் இப்னு அப்துல் அஜீஸாக தான் இருந்தேன், இப்போ வந்து மீண்டும் தொழும் பொழுதும் உமர் அப்துல் அஜீஸாக தான் இருக்கிறேன், எந்த மாற்றமும் இல்லையே, இது செய்வதனால் எனக்கு எதுவும் தரஜாவும் குறைய போகும் இல்லை, கூட போவதும் இல்லையே, என் வேலைகளை நான் செய்கிறேன் என்றார்கள். வரலாற்று எழுதுவார்கள். ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் மஸ்னத் இப்னு அப்துல் மலிக், ஆட்சியாளர் அப்துல் மலிக் அவர்கள், அவங்க சொல்கிறாங்க, தஹல்து அலா உமர் இப்னு அப்துல் அஜீஸ் அஊதுஹு ஃபி மரதிஹி. அவங்க வஃபாத்துடைய நேரம், அல்லாம உமர் இப்னு அப்துல் அஜீஸ் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹியுடைய வஃபாத்தினுடைய நேரத்திலே நோய்வாய்ப்பட்டு இருக்கிறார்கள். அவர்களை சந்திப்பதற்காக மஸ்னத் இப்னு அப்துல் மலிக் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மனிதர் சொல்கிறார், நான் சந்திப்பதற்காக சென்றேன்.
அப்போ அவங்க படுக்கையில் இருக்கிறாங்க, நான் பார்க்குறேன். ஃபைதன் அலைஹி கமீசுன் வசிஹுன், ரொம்ப அழுக்கு நிறைந்த ஒரு ஆடை அணிந்திருக்கிறார்கள். ஒரு ஆட்சியாளர் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சையதுனா உமர் இப்னு அப்துல் அஜீஸ் ரலியல்லாஹு தஆலாவுடைய வரலாறு நமக்கு பாடம். ஆனால் உமர் இப்னு அப்துல் அஜீஸ் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் ஒரு ஆட்சியாளர் எப்படி இருப்பார்கள் என்ற நிலையில இல்லாமல் ரொம்ப அழுக்கான ஆடை அணிந்து கொண்டு படுத்திருக்கிறார்கள். அப்போ அப்துல் மலிக் மஸ்லமத் அப்துல் மலிக் ரஹ்மத்துல்லாஹி அவங்க சொல்கிறாங்க, அவருடைய மகள் ஃபாத்திமா அவங்ககிட்ட நான் சொல்கிறேன், ஏம்மா உன் தந்தையுடைய ஆடையை நீ துவைத்து சுத்தமாக்கி அணிவிப்பாயாக, அல்லது வேறு ஒரு ஆடையை போர்த்துவாயாக. யா ஃபாத்திமா இகுஸ்லி கமீஸ் அமீரல் முஃமினீன், உன் தந்தையினுடைய ஆடையை துவைத்து நீ போட்டு விடுவாயாக. அப்போ அந்த பெண்மணி சொன்னாங்க, சரி இன்ஷா அல்லாஹ், நஃபாலு இன்ஷா அல்லாஹ், நான் அதை மாதிரி செய்கிறேன். கொஞ்ச நாள் கழியுது, அவங்க சொல்கிறாங்க, திரும்பவும் நான் உங்களை சந்திப்பதற்காக போனேன். ஃபைதன் அல் கமீசு அலா ஹாலி, அப்பவும் அதே ஆடை தான் இருந்தது. சில நாட்கள் கழித்து சில அப்பவும் அதே, முதல்ல நான் சந்திக்கும் போது என்ன ஆடையில் இருந்தாங்களோ அதே ஆடையில் தான் ஜனாதிபதி உமர் இப்னு அப்துல் அஜீஸ் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அதே ஆடையில் தான் இருக்கிறார்கள். இப்போ நான் கேட்டேன், யா ஃபாத்திமா அலம் ஆமுருக்கும் அன் தகசுலு கமீஸ் அமீருல் முஃமினீன் ஃபஇன்னன் நாஸ யஊதுனஹு, நான் உங்களுக்கு அன்றைக்கே சொன்னேன் இல்லையா, மனிதர்கள் ஒரு ஆட்சியாளரை சந்திப்பதற்காக சக்கராத்தில் இருக்கிறார்கள், நோய்வாய்ப்பட்டு இருக்கிறார்கள், அவரை சந்திப்பதற்காக குடிமக்கள் வருவார்களே, அப்படி வரும் பொழுது இப்படி அழுக்கடைந்த ஆடையை அணிந்திருப்பது சரிதானா, நீங்கள் வேற ஆடையை அணிந்து அதை துவைத்து அணிந்திருக்கலாமே என்று நான் அன்றைக்கே சொல்லவில்லையா என்று கேட்கும் பொழுது அந்த பெண்மணி அவருடைய மகள் ஃபாத்திமா அவர்கள் சொன்னார்களாம், வல்லாஹி மாலஹு கமீசுன் கைரஹு, அல்லாஹ் மீது சத்தியமாக சொல்லுகிறேன், இவர்களுக்கு இந்த ஒரு ஆடையை தவிர்த்து வேறு ஆடையே இல்லை என்று. அப்போ எந்த அளவுக்கு வரலாற்றை எழுதி காட்டுவார்கள். அவர்கள் செய்த பரப்பளவு, அவங்க ஆட்சி செய்த பரப்பளவு கிட்டத்தட்ட 37 நாடுகள், இந்தியாவை போன்று 37 நாடுகளை ஆட்சி செய்திருக்கிறார்கள். இந்தியா எவ்வளோ பரப்பளவு இந்த நாடு, இதை போன்று 37 நாடுகள் உட்பட்ட பகுதியை கிட்டத்தட்ட 2.5 கோடி சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு கொண்ட பகுதியை ஆட்சி செய்த ஒரு ஆட்சியாளருக்கு மாற்று ஆடை இல்லை என்றால் எப்படி ஆட்சியாளர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள். உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அரபுலகத்தை ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்திலே ஜனாதிபதி ஹலீஃபாவினுடைய உத்தரவு வருகிறது, ஹிம்ஸ் பகுதியிலே நீங்கள் அங்கு இருக்கக்கூடிய கேள்விப்படுகிறார்கள், ஹிம்ஸ் பகுதியிலே, சிரியாவினுடைய ஒரு ஓரப்பகுதி ஹிம்ஸ், அந்த மாகாணத்திலே மக்கள் ரொம்ப பலகீனமாக வறுமைக்கோட்டுக்கு கீழாக இருக்கிறார்கள், தேவையுடையவர்களாக இருக்கிறார்கள். அப்போ அவர்களுக்கு அரசாங்கத்திலிருந்து ஏதாவது உதவி செய்ய வேண்டும் என்று கடிதம் வருகிறது ஜனாதிபதிக்கு. இப்போ சையதுனா உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு சில அவங்களுடைய தூதுக்குழு சில மனிதர்களை ஹிம்ஸுக்கு அனுப்பி வைக்கிறார்கள். மக்காவிலிருந்து ஹிம்ஸுக்கு வருகிறாங்க. அப்போ ஹிம்ஸுக்கு வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க, உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா சொன்னாங்க, நீங்கள் ஹிம்ஸ் பகுதியிலே ரொம்ப வறுமைக்கு கோட்டுக்கு கீழாக இருக்கக்கூடிய அன்றாட தேவைகளை கூட நிறைவேற்ற முடியாத நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்களுடைய பட்டியலை தயார் செய்து கொண்டு வாருங்கள் என்று. இப்போ அந்த தூதுக்குழு சென்று அப்படியே அரசு ஆராய்ச்சி ஒரு பட்டியல் செய்து கொண்டு வந்து கொடுக்கிறார்கள். பல பேர் இருக்கிறது. அப்போ உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அந்த பேரை பார்க்குறாங்க, யாருடைய பெயர்லாம் இருக்குது. அதில் முதல்ல ஒரு பேர் இருக்குது, சயீத் இப்னு ஆமீர் என்று இருக்கிறது. உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அப்போ அந்த மக்கள்கிட்ட, குடிமக்கள்கிட்ட, அவங்க ஹிம்ஸுக்கு போகிறாங்க. ஜனாதிபதி ஹலீஃபா ஹிம்ஸ் பகுதிக்கே செல்கிறார்கள். அப்போ அங்கே சென்று கேட்கிறார்கள், அரசாங்கத்திலிருந்து நாங்கள் உங்களுக்கு மாத ஓய்வூதியம் ஏதாவது ஒரு உதவி தொகை தருகிறோம் என்று சொல்லிவிட்டு அந்த பட்டியலை பார்த்துவிட்டு சொன்னார்கள், இதில் சயீத் இப்னு ஆமீர் என்று இருக்கிறதே யார் என்று கேட்கிறார்கள். அப்போ அந்த மக்கள் எல்லாம் சொன்னாங்களாம், சயீத் இப்னு ஆமீர் என்பது இந்த ஹிம்ஸினுடைய ஆளுநர். அந்த ஹிம்ஸ் பகுதியை ஆட்சி செய்யக்கூடிய ஒரு ஆளுநர். அப்போ உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அப்படியே திகைத்து போகிறார்கள். ஒரு நாட்டினுடைய ஆளுநர், அதுவும் முதல் பெயராக இருக்கிறது, அவ்வளவு வறுமை கோட்டுக்கு கீழாக அவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று கேட்கும் பொழுது அந்த மக்கள் எல்லாம் சொன்னார்களாம், ஆம் ஜனாதிபதி அவர்களே, அவர்களுடைய வீட்டிலே பல நாட்கள் அடி பெறுவதே இல்லை. ஒரு மாநிலத்தை ஆட்சி செய்யக்கூடிய ஒரு ஆளுநருடைய வீட்டிலே பல நாட்கள் அடுப்பெறிவதில்லை. அவர்களுக்கு மாற்றுவதற்கு வேறு ஆடை இல்லை. அவர்களுடைய
தேவைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு கூட அவ்வளவு சிரமம் என்று மக்கள் சொன்ன பொழுது உமர் ரலியல்லாஹு தன்னுடைய கண்களில் கண்ணீர் அப்படியே கொட்டுகிறது. எவ்வளவு ஒரு மகத்தான ஒரு ஆட்சியாளரை நாம் ஹிம்ஸுக்கு அனுப்பியிருக்கிறோம் என்று சொல்லிவிட்டு அந்த தூதுகளிடத்தில் சொன்னார்களாம், அந்த வறுமை கோட்டுக்கு கீழால் இருக்கக்கூடிய பட்டியலிலே ஒரு ஹலீஃபா கவர்னருடைய பெயர் இருப்பது அழகல்ல. எனவே அவர்களுக்கு நான் தனியாக 1000 தீனார்கள் தருகிறேன் என்று அந்த தூதுகளிடத்திலே கொடுத்து விடுகிறார்கள். இப்போ அந்த பட்டியலிலே இவருக்கு ஒரு ஹலீஃபாவுடைய பெயர் இருப்பது சரியில்லை. மாதம் மாதம் ஊதியம் அரசாங்க ஹசானாவிலிருந்து வறுமை கோட்டுக்கு கீழால் இருப்பவர்களுக்கு செல்லும். ஆனால் ஒரு ஹலீஃபாவிற்கு அப்படி செல்வது சரியில்லை. எனவே நான் பிரத்யேகமாக அவர்களுக்கு 1000 தீனார்கள் தருகிறேன் என்று கொடுத்து அனுப்புகிறார்கள். அப்போ அந்த தூதுக்குழு என்ன செய்கிறது, சையதுனா உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு ஜனாதிபதி அவர்கள் தந்தார்கள் என்று சயீத் இப்னு ஆமிர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களிடத்திலே சென்று கொடுக்கிறார்கள். உள்ள அவர்களுடைய மனைவி இருக்கிறார்கள். இப்போ இந்த வார்த்தையை கேட்டுட்டு அவங்க போய் கொடுக்குறாங்க. அப்போ அவங்க கேட்குறாங்க, சயீத் இப்னு ஆமிர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு கேட்குறாங்க, என்ன விஷயம், யார் தந்தா? அப்போ அந்த மக்கள் சொன்னார்கள், ஜனாதிபதி உமர் அவர்கள் உங்களுக்கு தந்தார்கள், உங்களுடைய தேவைகளை இதன் மூலமாக நீங்கள் நிறைவேற்றிக் கொள்ளலாம் என்று. அந்த வார்த்தையை கேட்டுவிட்டு இன்னா லில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிஊன் என்று ஒரு சப்தம் போடுகிறார்கள். 1000 தீனார் ஜனாதிபதியிலிருந்து அன்பளிப்பாக வந்திருக்கிறது. அன்பளிப்பாக வந்த பணம் தனக்கு முசீபத்து. நாம் எந்த நேரத்தில் இன்னா லில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிஊன் சொல்லுவோம்? ஏதாவது ஒரு முசீபத்து நடந்து விட்டது என்று சொன்னால், ஒரு நடக்கக்கூடாத ஒரு காரியம், வஃபாத்தானா மட்டும் இல்லை, ஏதாவது நடக்கக்கூடாத காரியம், ரோட்டில் போயிட்டு இருக்கிறோம், செருப்பு வந்துட்டு, அதுக்கு கூட நீங்கள் சொல்லுங்கள் என்பார்கள் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள். இன்னா லில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிஊன் சொல்லுங்கள் என்று. இறந்து போயிட்டு சொல்லுங்கள் என்பார்கள். பெருமக்கள் சொல்லி காட்டுவார்கள். ஏதாவது நமக்கு ஒரு முசீபத்து நடந்து விட்டால் அந்த வார்த்தையை சொல்லிவிட வேண்டும் என்று. அப்போ 1000 தீனார்கள் வந்திருக்கிறது. அவர்கள் சொன்ன வார்த்தை இன்னா லில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிஊன். அப்போ உள்ளிருந்து மனைவி கேட்கிறார்கள், யா என்ன விஷயம்? அமாத்த அமீருல் முஃமினீன், ஜனாதிபதி உமர் அவர்கள் வஃபாத் ஆகி விட்டார்களா? அப்போ அவங்க சொன்னாங்க, இல்லை, அதை விட ஒரு பெரிய ஒரு முசீபத்து நம்மளுடைய வீட்டுக்கு வந்து விட்டது. சையதுனா சயீத் இப்னு ஆமிர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு சொல்கிறார்கள். அப்போ திரும்ப உள்ளிருந்து மனைவி கேட்கிறார்கள், அப்படியானால் இஸ்லாமிய படை ஏதாவது ஒரு போருக்கு சென்று விட்டு தோற்று விட்டதா? இல்லை, அதை விட ஒரு பெரிய முசீபத்து வந்து விட்டது. அப்போ என்ன விஷயம், நீங்கள் அந்த முசீபத்திலிருந்து முதல்ல வெளியே வாருங்கள், என்ன விஷயம் என்று சொல்லுங்கள் என்று மனைவி சொன்ன நேரத்தில் சையதுனா சயீத் இப்னு ஆமிர் ரலியல்லாஹு தஆலா சொன்னார்களாம், ஜனாதிபதி உமர் அவர்களிடத்திலிருந்து 1000 தீனார்கள் என்னிடத்தில் அன்பளிப்பாக வந்திருக்கிறது, இதுக்கு எனக்கு பெரிய முசீபத்தை ஏற்படுத்தி விட்டது என்று சொல்லிவிட்டு, இதற்கு இந்த முசீபத்திலிருந்து நான் வெளியே வருவதற்கு நீ எனக்கு உதவி செய்வாயாக என்று மனைவியிடத்திலே கேட்கிறார்கள் சையதுனா சயீத் இப்னு ஆமிர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு. எந்த அளவுக்கு அவர்கள் மனைவி இருந்திருக்கிறார்கள். ஒரு கணவன் மனைவி எப்படி இருக்க வேண்டும், கணவனுடைய தேவையை நிறைவேற்றக்கூடிய பெண்மணியாக ஒரு மனைவி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு அவர்களுடைய வாழ்க்கை நமக்கு பாடம். சையதுனா சயீத் இப்னு ஆமிர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களுடைய மனைவி சொன்னார்களாம், நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் நான் கேட்கிறேன். அப்போ சொன்னாங்க சையதுனா சயீத் இப்னு ஆமிர், உடனே இந்த 1000 தீனாரையும் யார் யாருக்கு தேவையோ அத்தனையும் நீங்கள் பங்கு வைத்து கொடுத்து விடுங்கள். நம்ம வீட்டில் ஒரு தீனார் கூட இருக்கக்கூடாது. யார் யார் தேவையுடைய அவர்களே தன்னுடைய தேவையை நிறைவேற்ற முடியாத அளவிற்கு இருப்பதற்கு ஒரே ஆடை, பல நாட்கள் அடுப்பு எரியவில்லை, அவ்வளவு தேவை உடையவர்களாக இருந்தவர்கள். ஜனாதிபதியிடத்திலிருந்து 1000 தீனார்கள் வந்த பொழுது கூட நம்மை விட தேவையுடையவர்கள் நிறைய பேர் இருப்பார்கள் என்று அந்த நேரத்திலேயே அன்றைய நாளிலேயே 1000 தீனாரையும் பங்கு வைத்து விட்டார்கள் என்று அவங்களுடைய வரலாற்று எழுதி காட்டுவார்கள். உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு கொஞ்ச நாள் கழித்து ஹிம்ஸுக்கு வர்றாங்க. அப்போ வரக்கூடிய நேரத்தில் அவங்க துவா செஞ்சுட்டே வர்றாங்க, ஒரு மகத்தான ஒரு ஆட்சியாளரை யா அல்லாஹ் நீ ஹிம்ஸுக்கு அனுப்பியிருக்கிறாய், என்னுடைய ஆளுமைக்கு உட்பட்ட பகுதியிலே இவ்வளவு ஒரு அற்புதமான ஒரு எளிமையான ஆட்சியாளர், இறையச்சம் நிறைந்த ஒரு ஆட்சியாளரை தந்ததற்கு உனக்கே நன்றி என்று துவா செய்துவிட்டு ஹிம்ஸுக்கு நுழைகிறார்கள். இப்போ மக்கள்கிட்ட கேட்குறாங்க, குடிமக்கள்கிட்ட கேட்குறாங்க, உங்களுடைய ஆட்சியாளர் எப்படி இருக்கிறார்? சயீத் இப்னு ஆமிர் நீதமான ஆட்சி செய்கிறாரா? அவர்களை பற்றி ஏதாவது குற்றச்சாட்டுகள் இருக்கிறதா? எப்படி உங்களிடத்தில் நடந்து கொள்கிறார்கள் என்று சையதுனா உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் குடிமக்களிடத்தில் கேட்கிறார்கள். இப்போ அந்த மக்கள்லாம் சொல்கிறாங்க, ஜனாதிபதி அவர்களே, எங்களுடைய ஹலீஃபா
அமீருல் முஃமினீன் அதாவது சயீத் இப்னு ஆமிர் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு ஆட்சியாளர் தான், ரொம்ப நீதமான ஆட்சியாளர். ஆனால் அவங்கக்கிட்ட ஒரு 4 கெட்ட குணங்கள் எங்களிடத்தில் நாங்கள் பார்க்கிறோம். ஒரு 4 தன்மைகள் அவர்களிடத்தில் இருக்கிறது. அது எங்களுக்கு ரொம்ப சங்கடமாக இருக்குது, ரொம்ப எங்களுக்கு பிடிக்கவில்லை. ஒரு ஆட்சியாளர் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அவருடைய வரலாறும் சயீத் இப்னு ஆமிர் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்களுடைய வரலாறும் நமக்கு பாடம் இன்றைய ஆட்சியாளர்களுக்கு. அப்போ அந்த குடிமக்கள் சொன்னார்கள், அவர்கள் குறித்தே 4 குற்றச்சாட்டுகள் இருக்கிறது. அப்போ அதில் எங்களுக்கு திருப்தி இல்லை, மற்றபடி எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, ரொம்ப சிறப்பான ஒரு மனிதர் தான். ஒரு 4 தப்பு மட்டும் அவங்கக்கிட்ட இருக்குது. இப்போ சையதுனா உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா ஜனாதிபதி சயீத் இப்னு ஆமிர் கவர்னர் அவர்களை அழைத்து விடுகிறார்கள். வந்து விட்டார்கள். இப்போ அவங்க கேட்குறாங்க ஜனாதிபதி சயீத் இப்னு ஆமிர், இப்போ மக்கள் உங்கள் மேலே குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்களே, என்ன விஷயம், நீங்கள் விளக்கம் சொல்லுங்க. இப்போ மக்கள் சொல்கிறாங்க, ஜனாதிபதி அவர்களே, இவங்க காலையில் சூரியன் உதித்ததற்கு பிறகுதான் லொஹருடைய நேரத்தில் தான் அலுவலகத்தை கவனிப்பதற்காக, அரசாங்க அலுவல்களை கவனிப்பதற்காக வருகை தருகிறார். அதாவது ஒவ்வொரு நாளும் தாமதமாக வருகிறார், ரொம்ப நேரம் கழித்து தான் வர்றார். அப்போ இது எங்களுக்கு சிரமமாக இருக்கிறது. அப்போ அதுக்கு என்ன காரணம் என்று நீங்கள் கேளுங்கள். உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா கேட்டாங்க, சயீத் இப்னு ஆமிர் அவங்க சொல்கிறது சரிதானா? இப்போ கவர்னர் சயீத் இப்னு ஆமிர் ஒரு மாநிலத்தினுடைய கவர்னர் சொல்கிறார்கள், ஜனாதிபதி அவர்களே, இந்த விஷயத்தை சொல்லுவதற்கு நான் வெட்கப்படுகிறேன், இதுவரை நான் சொன்னதில்லை. ஆனால் நீங்கள் ஒரு ஜனாதிபதி, உங்களுடைய ஆட்சிக்கு கீழால் நான் ஆட்சி செய்கிறேன், நீங்கள் ஒரு ஜனாதிபதியாக இருக்கிறீர்கள், நான் ஒரு ஆளுநராக இருக்கிறேன். எனவே நீங்கள் கேட்டால் நான் சொல்ல வேண்டும். அல்லாஹ் மீது சத்தியமாக சொல்லுகிறேன், என்னுடைய வீட்டிலே வேலையாட்கள் கிடையாது. என் மனைவிக்கு தேவையான ஹிதமாத்துகளை நான் தான் செய்ய வேண்டும். சில நேரங்களிலே துவைத்து கேட்பாள், ஆடைகளை துவைத்து கொடுப்பேன். வீடுகளை கூட்ட வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டால் கூட்டி விடுவேன். குறிப்பாக உணவுக்காக ரொட்டியை நானே மாவு பிசைந்து ரொட்டியையும் தயார் செய்துவிட்டு என்னுடைய மனைவியினுடைய தேவைகள் ஹிதமத்துகளை எல்லாம் நிறைவேற்றிவிட்டு வருவதற்கு எனக்கு காலதாமதமாக ஆகிறது. உதவிக்கு எந்த உதவியாளர்களும் நான் வைக்கவில்லை. வரலாற்றாலும் அப்படியே ஆச்சரியப்பட்டு நெற்றியிலே முத்தமிடுகிறார்கள். இவ்வளவு வறுமையா, இவ்வளவு ஒரு அற்புதமான ஒரு ஆட்சிக்கு சொந்தமானவர்களா? இப்போ 2வது கேட்கிறார்கள். 2வது மக்கள் சொல்கிறார்கள், இவங்க இரவு நேரத்திலே அலுவல்களை கவனிப்பதே இல்லை. அதாவது வீட்டிலிருந்து இரவுக்கு அரசாங்க அலுவல்களை கவனிப்பதற்கு வருவதே இல்லை. அப்போ இதிலிருந்து என்ன விளங்குகிறது? அரசாங்க அலுவலர்கள், ஆட்சியாளர்கள் இரவிலும் மக்களின் மீது கவனம் செலுத்தக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும். உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா ஆட்சியாளர்களும் அப்படித்தானே இருந்தது. இரவு நேரத்தில் நகர்வலம் வருவார்கள். குடிமக்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கிறதா, ஏதாவது தேவைகள் இருக்கிறதா என்று இரவு நேரத்திலே, நடுநிசி நேரத்திலே தன்னுடைய உதவியாளர்களை கூட்டுக்கொண்டு சில நேரங்களே செய்த உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் தனியாகவே வந்திருக்கிறார்கள். வரலாற்று நிறைய செய்திகள் உண்டு, நான் அந்த தகவலுக்குள் செல்லவில்லை. இப்பொழுது செய்தனா சயீத் இப்னு ஆமிர் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்களை குறித்து மக்கள் சொன்ன பொழுது உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா திரும்ப கேட்கிறார்கள். அவங்க சொல்றதுக்கு என்ன விளக்கம்? இப்போ செய்தனா சயீத் இப்னு ஆமிர் ரலியல்லாஹு தஆலா சொன்னார்கள், ஜனாதிபதி அவர்களே, பகலெல்லாம் மக்களுக்காக நான் நேரத்தை ஒதுக்குகிறேன், இரவெல்லாம் இறைவனுக்காக ஒதுக்குகிறேன். என் இரவு இறைவனுக்காக, பகல் பொழுதை மக்களுக்காக நான் ஒதுக்குகிறேன் என்று சொன்ன பொழுது இப்பொழுது உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் நெற்றியிலே முத்தமிட்டார்கள். இப்போ திரும்பவும் கேட்டாங்க, 3வது குற்றச்சாட்டு என்ன? அவங்க மக்கள் சொல்கிறாங்க, மாதத்திற்கு ஒரு முறை அவர்கள் அரசாங்க பணியை செய்வதற்கு வருவதில்லை, விடுப்பெடுத்து விடுகிறார். மாதத்துக்கு ஒரு நாள் அவர் அரசாங்க பணியை செய்வதற்கு வருவதில்லை, லீவு போட்டு விடுகிறார் என்று சொன்ன பொழுது இப்போ செய்தனா உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் சயீத் இப்னு ஆமிர் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்களிடத்தில் கேட்கிறார்கள். இப்போ இதுக்கு என்ன விளக்கம்? இப்போ செய்தனா சயீத் இப்னு ஆமிர் ரலியல்லாஹு தஆலா ஒரு நாட்டினுடைய ஆளுநர் அப்படியே கொஞ்ச நேரம் குனிஞ்சி தலையை தாழ்த்தி விட்டு அப்புறம் சொன்னார்களா, ஜனாதிபதி ஹலீஃபா அமீருல் முஃமினீன் அவர்களே, இதையும் சொல்வதற்கு நான் வெட்கப்படுகிறேன், ஆனால் நீங்கள் கேட்பதால் சொல்கிறேன். எனக்கு நான் இப்போ அணிந்திருக்கக்கூடிய ஒரு ஆடை தான் இருக்கிறது, இந்த ஆடையை தான் நான் 1 மாத காலமாக அணிந்து வருகிறேன். அதை துவைப்பதற்காக ஒரு நாள் நான் எடுத்து விடுகிறேன். அதை துவைப்பதால் ஒரு நாள் எனக்கு லீவு தேவைப்படுகிறது. அரசாங்கத்தினுடைய பணிகளை என்னால் கவனிக்க முடியவில்லை, எனவே மாதத்திற்கு ஒரு முறை நான் விடுப்பெடுத்து விடுகிறேன்.
இப்பொழுதும் செய்தனா உமர் ரலியல்லாஹு அவர்கள் நெற்றியிலே முத்தமிட்டார்கள். செய்தனா சயீத் இப்னு ஆமிர் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் இப்பொழுது 4வது கேட்கிறார்கள். 4வது ஒரு குற்றச்சாட்டு சொல்கிறீங்களே, என்ன விஷயம்? ஒன்றுமில்லை, திடீர்னு மயக்கம் போட்டு கீழே விழுந்துடுறாரு. சயீத் இப்னு ஆமிர் ரலியல்லாஹு தஆலா திடீர்னு பேசிட்டு இருக்கிறாங்க, மயக்கம் போட்டு கீழே விழுந்துடுறாங்க. இப்போ இது எங்களுக்கு ஒரு மாதிரியாக இருக்கிறது. இப்போ எங்களுடைய தேவைகளை, எங்களுடைய கஷ்டங்களை நாங்கள் போக்க முடியவில்லை, தேவைகளை நிறைவேற்ற முடியவில்லை. அப்போ அந்த மயக்கம் தெளிவதற்கு ரொம்ப நேரம் ஆகிறது. இப்பவும் கேட்டார்கள் உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள், இதற்கு என்ன விளக்கம்? இப்போ செய்தனா சயீத் இப்னு ஆமிர் ரலியல்லாஹு தஆலா சொன்னார்கள், ஜனாதிபதி ஹலீஃபா அவர்களே, நான் சிறு பிராயமாக இருக்கும் பொழுது செய்தனா ஹுபைப் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் தூக்கு மேடையில் நிறுத்தப்பட்டார்கள். எதிரிகள் அவர்களை கடுமையாக சோதனைக்குள்ளாக்கினார்கள், கடுமையாக வேதனை செய்தார்கள், கடுமையாக அடித்தார்கள். தூக்கு மேடையிலே நிற்பாட்டப்பட்ட நேரம் படித்தார்கள், எல்லா முபாலிஹீன உக்தலு முஸ்லிமா அலா ஐய ஷக்கின் கான லில்லாஹி ஃபீ மஸ்ரஇ வதாலிக ஃபீ ذاتில்லாஹி வ இயஷ யுபாரிக் அலா அவ்சாலி சில்வி முமஸ்ஸஇ என்று செய்தனா ஹுபைப் ரலியல்லாஹு அன்ஹு தூக்கு மேடையில் நிறுத்தப்பட்டாலும் கூட நான் முஸ்லிமாக மரணிப்பதற்காக பெருமை கொள்கிறேன் என்றார்களே, எனக்கு எந்த கவலையும் இல்லை என்று. தூக்கு மேடையில் நிறுத்திய நேரத்திலும் கூட நான் முஸ்லிமாக மரணிப்பதிலே எனக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமாக, எனக்கு எந்த கவலையுமே இல்லை, அல்லாஹ்வினுடைய தூதற்காக நான் என் உயிரை நீக்குகிறேன் என்று தூக்கு மேடையிலே நிறுத்தப்பட்ட அந்த நேரத்திலும் சொன்னார்கள். செய்தனா சயீத் இப்னு ஆமிர் ரலியல்லாஹு தஆலா சொன்னார்கள், அப்போ அந்த தூக்கு மேடையில் அவர் நிற்கக்கூடிய நேரம் நான் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கிறேன். அப்போ என்னையும் அழைத்து சென்றார்கள். ஹுபைப் அவர்கள் தூக்கிலே போடப்படுகிறார்கள், வாருங்கள் என்று. அப்போ அந்த நேரத்தில் அந்த எதிரிகள் கேட்டார்கள், குஃபார்கள், மதீனத்து குஃபார்கள் கேட்டார்கள், ஹுபைப், உம்மை நாம் விட்டுவிடுகிறேன், உங்களை நாங்கள் விட்டுவிடுகிறோம், ஆனால் அதற்கு பதிலாக நீ யாரை தலைவராக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறாயோ அந்த முஹம்மதை நீ துன்புறுத்த வேண்டும், அவர்களை நீ விமர்சிக்க வேண்டும், அவர்களை அடிக்க வேண்டும் என்று பல உத்தரவு பிறப்பிக்கிறார்கள். சொன்னார்களாம், என் நாயகத்தினுடைய காலிலே ஒரு முள் குத்துவதற்கு கூட நான் அனுமதிக்க மாட்டேன், அதற்காக என் உயிர் போனாலும் பரவாயில்லை, என் ரசூலினுடைய காலிலே ஒரு முள் குத்துவதை கூட நான் அனுமதிக்க மாட்டேன் என்று அந்த நேரத்திலும் கூட ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தினுடைய நேசத்தை அங்கு வெளிப்படுத்தி காட்டினார்கள். அந்த நேரத்திலே என்னால் அவர்களுக்கு உதவி செய்ய முடியவில்லையே, அவர்களை அந்த தூக்கு மேடையில் இருந்து காப்பாற்றக்கூடிய நிலையிலே நான் இல்லையே, ஒருவேளை அல்லாஹ் நாளை கியாமத்திலே ஹுபைப் தூக்கு மேடையில் நிறுத்தப்பட்டாரே, அவர்களை நீங்கள் காத்திருக்கலாமே, அல்லாஹ்வினுடைய என்னுடைய தூதருக்காக அவர்களுடைய மீது கொண்டிருந்த நேசத்திற்காக தன் உயிரை மறுபணம் செய்ய வந்தார்களே, அவர்களை நீங்கள் பாதுகாத்திருக்கலாமே என்று கேட்டால் என்ன பதில் சொல்லுவேன் என்று நான் நினைக்கின்ற பொழுது என்னையும் அறியாமல் எனக்கு மயக்கம் வருகிறது என்று செய்தனா ஹுபைப் ரலியல்லாஹு தஆலா சொல்லிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்திலேயே மயக்கம் போட்டு கீழே விழுகிறார்கள். மக்கள் எல்லாம் துடித்து போனார்கள். செய்தனா உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் மயக்கம் தெளிந்ததற்கு பிறகு மீண்டும் நெற்றியிலே முத்தமிட்டு சொன்னார்கள், கவர்னருக்கு தகுதியானவர்கள் நீங்கள் தான், அல்லாஹ் உங்களுடைய ஆட்சியை கபூல் செய்வானாக என்று துஆ செய்துவிட்டு அங்கிருந்து விடைபெற்று சென்றார்கள் என்று அவருடைய வரலாற்று எழுதி காட்டுவார்கள். சங்கையான பெருமக்களே, எப்படிப்பட்ட மகத்தான ஆட்சிக்கு சொந்தமானவர்களாக ஒரு ஆட்சியாளர்கள் எப்படியெல்லாம் இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யத்தினுடைய தலைவர்கள் நமக்கு பாடம். ஆட்சியாளர்களுடைய நிலை குறித்து கேள்வி கணக்கு கேட்கப்படும். இன்றைக்கு சுகபோக வாழ்க்கைக்கு சொந்தமானவர்களாக இன்றைய ஆட்சியாளர்கள், இதற்கு முன்னால் வாழ்ந்த ஆட்சியாளர்கள் யாராக இருந்தாலும் கூட, குடிமக்களினுடைய நலனிலே கவனம் கொள்ளாத யாராக இருந்தாலும் கூட அல்லாஹ்வுடைய சன்னிதானத்திலே அவர்கள் கேள்வி கணக்கு கேட்கப்படுவார்கள் என்று மார்க்கம் நமக்கு சொல்லி காட்டும். எத்தனையோ செய்திகள் உண்டு. நேரத்தினுடைய அருமை கருதி நான் நிறைவுக்கு வருகிறேன். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லி காட்டுவார்கள், ஹியாரு அஇம்மத்திக்கும் அல்லதீன துஹிப்பூனஹும் வ யுஹிப்பூனகும், உங்களிலேயே சிறந்தவர் யார் தெரியுமா? உங்களுடைய தலைவர்களிலேயே சிறந்த தலைவர், உங்களுடைய ஆட்சியாளர்களிலேயே சிறந்த ஆட்சியாளர்கள் தெரியுமா? அவர்களை நீங்கள் பிரியப்படுவீர்கள், அவர்களும் உங்களை பிரியப்படுவார்கள். ஒத்து சல்லூன, அவர்களுக்காக நீங்கள் துஆ செய்வீர்கள், அவர்கள் உங்களுக்காக துஆ செய்வார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் ஆட்சியாளர்களே ரொம்ப சிறந்தவர்கள். அப்போ இன்றைக்கு நம்முடைய நிலை, நாம் ஆட்சியாளர்களை விரும்புகிறோம், இன்ன கட்சி வர வேண்டும், இன்ன தலைவர் வர வேண்டும் என்று நாம் விரும்புகிறோம். ஆனால் வந்ததற்கு பிறகு அவர்கள் மக்களை விரும்புகிறார்கள் என்று கேட்டால் இல்லை. இதுதான் நிலைமை. ஆட்சியாளர் என்பது குடிமக்களை விரும்ப வேண்டும், குடிமக்களும் ஆட்சியாளரை விரும்ப வேண்டும்.
குடிமக்கள் ஆட்சியாளர்களுக்காக துஆ செய்ய வேண்டும். ஆட்சியாளர் குடிமக்களுக்காக துஆ செய்ய வேண்டும். அவர்கள்தான் உண்மையான தலைவர்கள். அடுத்து ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்வார்கள், "வ ஷிராரு அஇம்மத்திக்கும் அல்லதீன தபுகூன வ யபுகதூனக்கும்." தலைவர்களிலேயே மிக கேடுகட்ட தலைவர்கள் யார் தெரியுமா? கெட்ட தலைவர்கள் யார் தெரியுமா? குடிமக்கள் மீது அவர்கள் வெறுப்பு கொள்வார்கள், குடிமக்களும் அந்த ஆட்சியாளர்கள் மீது வெறுப்பு கொள்வார்கள். இந்த ஆட்சி ஒழிஞ்சு போயிடாதா, வேற யாராவது வந்துவிட மாட்டார்களா, இந்த ஆட்சிக்கு அல்லாஹ் ஒரு முடிவை கட்டிவிட மாட்டானா என்று எந்த ஆட்சியாளர்களை குறித்து குடிமக்கள் வேதனை செய்கிறார்களோ, பதுவா செய்கிறார்களோ, அவர்கள்தான் மிக மோசமான ஆட்சியாளர்கள் என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லிவிட்டு சொல்வார்கள், "வ தல்ஊனஹும் வ யல்ஊனக்கும்." ஆட்சியாளர்களை மக்களும் சபிப்பார்கள், மக்களை ஆட்சியாளரும் சபிப்பார். இவங்க தான் மோசமானவர்கள். இன்றைக்கு அதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு. நம்ம ஆட்சியாளர்களை சபிக்கிறோம், அதே சமயத்தில் ஆட்சியாளர்களும் மக்களை சபிக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள்தான் மிக மோசமான கேடுகட்ட ஆட்சியாளர்கள் என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லி காட்டுவார்கள். முஸ்லிம் ஷரீஃபிலே பதிவு செய்யப்பட்ட செய்தி. அதே போல ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நிறைய செய்திகள் சொல்லி காட்டுவார்கள். ஒரு மனிதன் ஆட்சியை, பதவியை, பட்டத்தை கேட்டு பெறக்கூடாது. இப்போ ஒரு பதவி தேவைப்படுகிற, ஒரு பதவி, ஒரு பொறுப்புக்கு ஆள் தேவைப்படுகிறது என்று சொன்னால் மக்களாக முடிவு செய்து அந்த பதவி அவருடைய தலையிலே சுமத்தப்பட்டால் பிரச்சனையில் அல்லாஹ்வுடைய உதவி இருக்கும். நாமளாக சென்று அந்த பதவியை தேடக்கூடாது. இன்றைக்கு பதவிக்காக, பொறுப்புக்காக கோர்ட்டும் கேசுமாக அலைந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தை நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். அருமையானவர்களே, எப்பொழுது பதவிக்காக நாம் அடித்துக் கொள்கிறோமோ அது மிகப்பெரிய சோதனையை ஏற்படுத்தும். அந்த சமுதாயம் மிகப்பெரிய அல்லாஹ்வுடைய சாபத்திற்குள்ளானதாக ஆகும் என்பதற்கு வரலாற்றில் நிறைய செய்திகள் உண்டு. ஸ்பெயின் இஸ்லாமிய ஆட்சி காலம் கிட்டத்தட்ட 900 ஆண்டு காலம் மகத்தான ஆட்சிக்கு சொந்தமாக இருந்த ஸ்பெயின் ஆட்சியினுடைய உச்சத்தில் இருந்தது. எந்த அளவிற்கு என்று சொன்னால் ஸ்பெயினுடைய கோர்டோபாவினுடைய தலைநகர், ஸ்பெயினுடைய தலைநகர் கோர்டோபா, அதிலே இஸ்லாமியர்கள் அணியக்கூடிய ஆடை மேற்கத்திய உலகம் முழுவதும் ரோல் மாடலாக எடுத்துக்கொண்டிருக்கக்கூடிய காலகட்டம். ஸ்பெயினுடைய தலைநகரிலே இஸ்லாமியர்கள் என்ன ஆடை அணிகிறார்களோ மேற்கத்திய உலகம் முழுவதும் அதே ஆடையை மக்கள் அணிந்தார்கள். அந்த அளவிற்கு வளர்ச்சியினுடைய உச்சத்திலே இஸ்லாமிய ஆட்சி 900 ஆண்டுகள் மகத்தான ஆட்சிக்கு சொந்தமானதாக இருந்த ஸ்பெயின் மிகப்பெரிய வீழ்ச்சியை சந்தித்ததற்கு காரணம் பெருமக்கள் எழுதுவார்கள். அங்கே பதவிக்காகவும் பொறுப்புக்காகவும் அவர்கள் அடித்து கொண்டார்கள். அந்த பதவியை பெற வேண்டும், அந்த பொறுப்புக்கு நாம் வர வேண்டும் என அவங்களே பலகாலமாக இருக்கிறார்கள் என்று அங்கு இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் இறையச்சமின்மையால் அந்த இளைஞர்கள் பதவிக்காக அடித்து கொண்டார்கள். அதன் காரணத்தினால் அந்த நாடு மிகப்பெரிய வீழ்ச்சியை சந்தித்தது என்று பெருமக்கள் எழுதி காட்டுவார்கள். 900 ஆண்டு காலம் மகத்தான ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்த ஸ்பெயின். அருமையானவர்களே, பதவியை நாம் தேடி பெறக்கூடாது. அதுவாக தரப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் தாராளமாக பெற்றுக்கொள்ளலாம். அதே சமயத்தில் நாம் தேடி பெறுகின்ற பொழுது அதில் அல்லாஹ்வுடைய உதவி இருக்காது என்பது பெருமக்கள் சொல்லுவார்கள். சையதுனா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடத்தில் சையதுனா அபூதர் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் வந்து, நாயகமே அலா தஸ்தஅமிலுனி, இப்போ எனக்கு ஏதாவது நீங்கள் ஒரு பொறுப்பு தாங்களேன்னு வந்து கேட்குறாங்க. சையதுனா அபூதர் கிஃபாரி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு. அப்போ ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்களுடைய முதுகில் கொஞ்சம் ஒரு அடியை போட்டுட்டு சொன்னாங்களாம், யா அபூதர் இன்னக தஈஃபுன் வ இன்னஹா அமானத்துன். அபூதர் அவர்களே, நீங்கள் ரொம்ப பலகீனமான மனிதர், ஆனால் நீங்கள் ஒரு பொறுப்பை தாருங்கள் என்கிறீர்களே, அந்த பொறுப்பு ஒரு பெரிய அமானிதம். ஏதோ இன்றைக்கு பொறுப்பிலே வந்ததை விட்டோம் என்று சொன்னால் ஏதோ உலகமே நம்முடைய கையிலே கிடைத்ததை போட்டு நாம் நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் அது ஒரு அமானிதம். அந்த பொறுப்பிலே மிகச் சரியாக இல்லாத பட்சத்திலே மிகப்பெரிய சோதனைக்குள்ளாக்கப்படும் என்று ஹதீஸ்கள் நமக்கு சொல்லி காட்டும். சரி, அபூதர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களிடத்திலே சொன்னார்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், அபூதர் நீங்கள் ரொம்ப பலகீனமான மனிதர், உங்களுக்கு அந்த பொறுப்பு சரி வராது, அந்த பொறுப்பு ஒரு அமானிதமாக இருக்கும். சொல்லிவிட்டு சொன்னார்களாம், வ இன்னஹா அமானத்துன் வ இன்னஹா யௌமுல் கியாமத்தி ஹிஸ்யும் வ நதாமா. மறுமையிலே அது மிகப்பெரிய கை சேதத்தை ஏற்படுத்தும். யாருக்கு தெரியுமா? இல்லாமன் அஹதஹா பிஹக்கிஹா, யார் அந்த பொறுப்பை மிகச் சரியாக நீதமாக செய்கிறாரோ. தனக்கு பொறுப்பு இருக்கிறது என்பதற்காக அவர் நினைத்ததையெல்லாம் செய்யக்கூடாது.
அவர் எதையெல்லாம் செய்யணும்னு நினைக்கிறாரோ அது மக்களுக்கு பொதுமக்களுக்கு விருப்பம் இருக்கிறதா இல்லையா என்பதையெல்லாம் அவர் ஆலோசனை செய்வதில்லை. தாண்டோய்தனமாக என்னவெல்லாம் செய்கிறாரோ அது எல்லாம் குறித்து நிச்சயமாக அல்லாஹ்விடத்திலே கேள்வி கணக்கு கேட்கப்படுவார் என்று ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் செய்தார். அபூதர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களிடத்திலே சொல்லி காட்டுவார்கள். அப்ப அந்த பொறுப்பு என்பது ஒரு அமானிதம். அந்த அமானிதம் நாளை நஷ்டமாக ஆக்கப்படும். யாருக்கு தெரியுமா? அந்த அமானிதத்தை சரியாக நிறைவேற்றாதவர். பொறுப்பு ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது பள்ளியினுடைய தலைவராக இருக்கட்டும், ஜமாத்தினுடைய தலைவராக இருக்கட்டும், அல்லது ஒரு மஹல்லாவினுடைய தலைவராக இருக்கட்டும், ஒரு சபையினுடைய தலைவராக, ஒரு மஜ்லிஸினுடைய தலைவராக, ஒரு அமைப்பினுடைய தலைவராக, ஒரு சபையினுடைய தலைவராக, யாராக இருந்தாலும் சரி, அந்த பொறுப்பிலே மிகச் சரியாக இருக்க வேண்டும். அல்லாஹ் ரசூல் எப்படி அமைத்து தந்தார்களோ அதன் பிரகாரம், எப்படி வாழச் சொன்னார்களோ அதன் பிரகாரம் அவர்கள் நடக்கின்ற பொழுது அதிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ளலாம். ஆனால் அதே சமயத்திலே தன்னுடைய பொறுப்பிலே அவர் மோசடி செய்கின்ற பொழுது, நீதமில்லாமல் நடக்கின்ற பொழுது நிச்சயமாக அது அவர்களுக்கு நஷ்டமாக கைசேதமாக ஆகும் என்று அபூதர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களிடத்தில் சொல்லி காட்டுவார்கள். செய்தனா ஒரு செய்தியை சொல்லி நான் இன்ஷா அல்லாஹ் நிறைவு கூறுகிறேன். செய்தனா ஹசன் பஸ்ரி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் ஒரு செய்தியை சொல்கிறாங்க. நபித்தோழர் மாக்கல் இப்னு யஸார் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் வஃபாத்துடைய நேரம் சக்கராத்தில் இருக்கிறாங்க. அப்போ சக்கராத்தில் இருக்கும் பொழுது உபைதுல்லாஹ் இப்னு ஜியாத் என்று சொல்லக்கூடிய அப்பாசி ஆட்சியாளர் அங்கே அவரை பார்க்கறதுக்காக வர்றாங்க. அன்றைய பஸ்ராவில் ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்தவர் உபைது இப்னு ஜியாத், ரொம்ப கொடுங்கோல் ஆட்சிக்கு சொந்தமானவர். சையத்னா ஹுசைன் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் ஷஹீதே கர்பலாவிலே கொல்லப்பட்ட நேரத்திலே உபைதுல்லாஹ் இப்னு ஜியாத் தான் அவர்களுடைய தலையை கொண்டு வரும்படி யஸீதுக்கு உத்தரவிட்டார். அந்த அளவுக்கு மிக கொடுமையான ஆட்சியாளராக இருந்தவர். நான் அந்த தகவலுக்குள் செல்லவில்லை. அப்படிப்பட்ட உபைதுல்லாஹ் இப்னு ஜியாத் மாக்கல் இப்னு யஸார் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களை நலம் விசாரிப்பதற்காக வருகிறார். அப்போ நலம் விசாரித்து விட்டு செல்லக்கூடிய நேரத்தில் செய்தனா மாக்கல் இப்னு யஸார் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் ஒரு செய்தியை சொல்லுகிறார்கள். பஸ்ராவினுடைய ஆளுநர் உபைதுல்லாஹ் இப்னு ஜியாத் அவர்களை ஆளுநரை பார்த்து சொன்னார்கள், சமிஅத்து ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்ல ஒரு செய்தி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். யார்? நோய் விசாரிப்பதற்கு, நலம் விசாரிப்பதற்காக பஸ்ராவினுடைய ஆளுநர் உபைது இப்னு ஜியாத் மாக்கல் இப்னு யஸார் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களை சந்திப்பதற்காக வரக்கூடிய நேரத்திலே, அந்த நேரத்திலேயே சொல்லுகிறார்கள், வந்தவர் ஒரு ஆட்சியாளர் என்றெல்லாம் பயப்படவில்லை. தவறு நடக்கின்ற பொழுது, இதுதான் உண்மையான இஸ்லாமிய ஆட்சி. உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹுடைய ஆட்சி காலத்திலே ஜனாதிபதியை எதிர்த்தே முறையிடப்பட்டது, குற்றம் சுமத்தப்பட்டது. நிறைய செய்திகள் வரலாற்றிலே உண்டு. அலி ரலியல்லாஹு அன்ஹுடைய ஆட்சி காலத்திலே அவர்களை குறித்து முறையீடு செய்யப்பட்டது, குற்றம் சுமத்தப்பட்டது. ஆனால் நான் ஆட்சியாளர் என்று யாரும் தன்னை மார்த்தட்டி விடவில்லை. குற்றவாண்டி கூண்டிலே நிறுத்தப்பட்ட நேரத்திலே எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் நின்றார்கள் அங்கே. அப்போ குடிமக்கள் ஆட்சியாளர்களிடத்திலே தட்டி கேட்கக்கூடிய ஆளுமையை பெற்றிருந்தார்கள் அன்றைய ஆட்சி காலத்திலே. மாக்கல் இப்னு யஸார் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் உபைது இப்னு ஜியாத் அவர்களிடத்திலே சொன்னார்கள், ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒரு செய்தி சொல்ல நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். மாமின் அபுதின் இஸ்தர்ஆஹுல்லாஹு ரஇயத்தன், அல்லாஹ் ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு பொறுப்பை வழங்கியிருக்கிறான். ஏதாவது ஒரு பொறுப்பு, அந்த பொறுப்பை அவன் சரியாக நிறைவேற்றவில்லை என்றால் ஃபலம் யஹுத்துஹா பினஸீஹத்தின், அந்த பொறுப்பிலே அவர் தவறு செய்கிறார், அநீதமாக நடந்து கொள்கிறார் என்று சொன்னால், இல்லா லம் யஜித் ராயிஹத்தல் ஜன்னா, அவர் சுவர்க்கத்தினுடைய வாடையை கூட நுகர முடியாது, சுவர்க்கத்திற்கு போவதல்ல. ஒரு பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்டு அது யாராக இருக்கட்டும், ஜமாத்தினுடைய தலைவராக, பள்ளியினுடைய தலைவராக, ஒரு அமைப்பினுடைய மஜ்லிஸுடைய தலைவராக யாராக இருந்தாலும் கூட அவர் வகிக்கக்கூடிய பொறுப்பிலே மிகச் சரியாக நடக்கவில்லை என்று சொன்னால் அவர் சுவர்க்கத்தினுடைய வாடையை கூட நுகர முடியாது என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்ன செய்தியை உபைது இப்னு ஜியாத் அவர்களிடத்திலே மாக்கல் இப்னு யஸார் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அந்த மருதுல் மௌத் வஃபாத்தினுடைய நேரத்திலே சொல்லி காட்டினார்கள் என்று சையத்னா ஹசன் பஸ்ரி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் சொல்லி காட்டுவார்கள். குல்லுக்கும் ராயின் வ குல்லுக்கும் மஸ்ஊன் அன் ரஇயத்திஹி, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்வார்கள், உங்களிலே ஒவ்வொருவரும் ஒரு பொறுப்புதாரி தான். ஒரு ஆட்சியாளன் குடிமக்களுடைய விஷயத்திலே பொறுப்புதாரி, ஒரு கணவன் மனைவியினுடைய விஷயத்திலே பொறுப்புதாரி, ஒரு அமீர் தொண்டருடைய விஷயத்திலே பொறுப்புதாரி. அது குறித்து நாளை நிச்சயமாக உங்களுக்கு கேள்வி கணக்கு கேட்கப்படும் என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லி காட்டுவார்கள். நாளை மறுமையிலே நிழலில்லாத அந்த நேரத்திலே
சூரியன் ஒரு ஜானுக்கு மேலாக நிறுத்தப்படக்கூடிய அந்த நேரத்திலே மனிதர்கள் எங்காவது ஒதுங்கிவிட மாட்டோமா என்று தடுமாறி கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த நேரத்திலே 7 கூட்டத்தார்களுக்கு அல்லாஹ் தன்னுடைய அரிசியில நிழல் கொடுக்கிறான். அதிலே ஒருவர் யார் தெரியுமா? முதலாவதாக சொன்னார்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், இமாமுன் ஆதிலுன், ஒரு நீதமான ஆட்சியாளர், ஆட்சி செய்யக்கூடிய ஒரு நீதமான ஆட்சியாளர். அவருக்கு நிழலில்லாத அன்றைய நாளிலே அல்லாஹ் தன்னுடைய அரிசியினுடைய நிழலிலே நிழல் கொடுப்பான் என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லி காட்டினார்கள். சங்கையான பெருமக்களே, தரப்பட்ட நேரம் நிறைவு பெற்று விட்டது. நபிகள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் வகுத்து தந்த அந்த ஆட்சி, அந்த அரசியல் நியதிகளை பின்பற்றி நம்முடைய ஆட்சியாளர்கள் நடப்பதற்கு அல்லாஹ் தௌஃபீக் செய்வானாக. ஆட்சியாளர்கள் இஸ்லாமியர்களுக்கு எந்த பாதகமும் இல்லாத மகத்தான ஆட்சியை தரக்கூடியவர்களாக, இஸ்லாமியர்களுக்கும் மற்ற எல்லா மக்களுக்கும் நலன் செய்யக்கூடிய, நலவுகளை தரக்கூடிய, பிரயோஜனங்களை, பாக்கியங்களை தரக்கூடிய நல்லாட்சிகளாக அல்லாஹ் நம்முடைய ஆட்சியாளர்களை ஆக்குவானாக. மக்கள் மீது இரக்கம் சொல்லக்கூடியவர்களாக, மக்களுடைய தேவைகளை நிறைவேற்றக்கூடியவர்களாக, அன்றாட வசதிகளை நிறைவேற்றக்கூடிய ஆட்சியாளர்களாக நம்முடைய ஆட்சியாளர்களை அல்லாஹ் ஆக்கியருள்வானாக. இந்த மஜ்லிஸை அல்லாஹ் கபூல் செய்து கொள்வானாக. இந்த மஜ்லிஸின் பொருட்டினால் நம் உள்ளங்களில், இல்லங்களில் தேங்கியிருக்கக்கூடிய அனைத்து ஹலாலான நாட்ட தேட்டங்களையும் அல்லாஹ் நிறைவேற்றி தருவானாக. பலமான வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி உங்கள் அனைவர்களின் துஆக்களையும் ஆதரவு வைத்து வார்த்தைகளை நிறைவுபடுத்திக் கொள்கிறேன். ரப்பனா ஃபிர்லி வ லிவாலிதைய வ லில் முஃமினீன் யௌம யகூமுல் ஹிசாப் வ ஆகிர் தஅவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். வஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. महान शहीदुल मलाइकतुल मखदूम वलियुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला அவர்களின் உருஸ் முபாரக்கை முன்னிட்டு பெரிய சர்ச்சையில் வைத்து நடைபெறுகின்ற தொடர் சொற்பொழிவுகள் அண்ணலாரின் அரசியல் என்கின்ற அழகிய தலைப்பின் கீழ் மௌலானா மௌலவி அல்-ஹாஃபில் நஹ்வி வைத் செய்து சதகத்துல்லாஹ் ஆலிம் ஹைரி அவர்களால் நிலைநிறுத்தப்பட்டு நாயனின் அருள் சூழ இன்றைய மஜ்லிஸ் நிறைவேறும் தருவாய் உள்ளது. அல்ஹம்துலில்லாஹ். இன்ஷா அல்லாஹ் நாளை நடைபெறுகின்ற தொடர் சொற்பொழிவில் சமுதாய சீர்கேடுகளும் இஸ்லாம் கூறும் தீர்வுகளும் என்கிற தலைப்பின் கீழ் பொதுவா சிறிய பள்ளிவாசலின் கத்தீப் மௌலானா மௌலவி அல்-ஹாஃபில் நஹ்வி SAK முஹம்மது முஹியுத்தீன் ஆலிம் மஹல்லி அவர்கள் உரை நிகழ்த்தியிருக்கிறார்கள். யாவரும் மஜ்லிஸுக்கு முன்கூட்டியே விஜயமாறு உங்களை அன்புடன் வேண்டிக் கொள்கிறோம். கந்தூரி நாள் நெருங்கிக் கொண்டிருப்பதால் உங்களுடைய வீட்டு முத்தியல்களை அதன் பொறுப்பாளர் ஆனந்தல் ஷேக் முகமது அவரிடம் கொடுத்து அதற்குண்டான ரசீதை பெற்றுக் கொள்ளுமாறு உங்களை அன்புடன் வேண்டிக் கொள்கிறோம். காணிக்கைகள், நியமித்த பொருட்கள், நன்கொடைகள் இவைகளை அதன் பொறுப்பாளரிடம் கொடுத்து அதற்குண்டான ரசீதை பெற்றுக் கொள்ளுமாறு உங்களை அன்புடன் வேண்டிக் கொள்கிறோம். கந்தூரி நாள் அன்று நேர்த்தித்துவ மையக்காக அனுசரணைகள் வரவேற்கப்படுகிறது. இந்த அனுசரணையிலும் கலந்து கொள்ளுமாறு உங்களை அன்புடன் வேண்டிக் கொள்கிறோம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. لا حضرت النبي المصطفى أحمد المجتبى محمود المرتضى محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على رسولك سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه عدد ما في الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم شرفنا بالتقوى وجملنا بالعافية وارزقنا الجنة ولقاءك يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك وإيمانك وإسلامك ومحبتك ومحبة رسولك
وتوحيدك يا الله. اللهم اوصل بلغ مدل ثواب ما قرانا من كلامك العزيز هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وتحفة كاملة منك إلى روح سيدنا نبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، ثم إلى أرواح أصحاب البدريين والمحديين والخندقين وحيبرين وتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعين وتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ثم إلى روح سيدنا سيد المخدوم شهيد المدني رضي الله تعالى، وبسيدنا كنز العلي رضي الله تعالى، وبسيدنا غني محيدي رضي الله تعالى، وبسيدنا عبد الله رضي الله تعالى، وبسيدنا عبد المجيد رضي الله تعالى، وبسيدنا أبو طاهر رضي الله تعالى، وبسيدنا سيد إبراهيم حبشي رضي الله تعالى، وبسيدنا باربا محمد بن الصديق رضي الله تعالى، وبسيدنا سيدنا سيد عبد الرحمن رضي الله تعالى، وبسيدنا منار عبد الله رضي الله تعالى، وبسيدنا يروى سيد إبراهيم بادشاه رضي الله تعالى، وبسيدنا ابن سيد أبو طاهر رضي الله تعالى، وبسيدنا عباس البلي رضي الله تعالى، وبسيدنا رقاصة رضي الله تعالى عنها، وبسيدنا سيدة رابعة رضي الله تعالى، وبسيدنا الشهداء يروى كلهم أجمعين، وبسيدنا القطب الرباني محمود اسماعيل المعشوق الرحمن بن دين الواناني الشيخنا الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز، وبسيدنا سلطان العارفين سيد أحمد كبير رفاعي رضي الله تعالى، وبسيدنا قطب الهند خواجة معين الدين السيعة رسول غريب نواز الأجميري هند المني رضي الله تعالى، وبسيدنا قطب الأكبر القوض الأسر لبن الحسن علي صار رضي الله تعالى، وبسيدنا قبل علي وتهرسان رضي الله تعالى، وبسيدنا قطب الأقداء فرد الأحباب سيد السادة سيدنا صاحب الحميد رضي الله تعالى، وبسيدنا يوسف دادار رضي الله تعالى، وبسيدنا سلطان بيمار رضي الله تعالى عنها، وبشيخنا متفيد الشيخ داود نايح رضي الله تعالى، وبسيدنا بارك أبي قاسم بلونا رضي الله تعالى، وبسيدنا شيخ عبد القادر الطير الكبير رضي الله تعالى، وبسيدنا معين عبد القادر الطير الصغير رضي الله تعالى، وبسيدنا عمر الكاهن رضي الله تعالى، وبسيدنا قطب الزمان تيكا صاحبنا رضي الله تعالى، وبسيدنا قال علاء رضي الله تعالى، وبسيدنا الشيخ بير محمود وجدنا رضي الله تعالى، وشيخنا كل ولي الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم بلغ مرادنا ومراد المسلمين وقضي حاجاتنا وحاجات المحتاجين، بلاه الله القادر حاجاتنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه نور عرشه وذرته سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأوليائه وأمته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين 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 بفضل وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. மரணம் செய்ய சொல்றாங்க அவங்க.